जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गुटका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितं कुचशुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वाक्कूजन्तं राम रामीति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम्। रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचगति प्रभञ्जनस्ते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानुलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते भयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान्श्च प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजृजं दिक्परिसरे ससन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्थकचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। गुर्वत्ते चित्तराज्यो विजलतनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्श अक्षमाभ्यां मृदुतपदरुजो यो हरीन्द्राणुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्यायाः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भस्तस्ताब्धिः बद्धसेतुः खलदवदहनो कौसलेन्द्रो वदान्यः शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसितमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृतुतरफणिराट् भोगपर्यङ्कभागे
निद्रा मुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री रामचंद्र प्रभु மாயா மானான மரீச்சனுக்கு பின்னாடி போறார். அப்படி சொல்றத நமக்கு தோணும் பகவான் மாயைக்கு பின்னாடி போறாரோன்னு தோணும். மாயா மானுக்கு பின்னாடி ராமன் போறாங்கிறத ராமன் மாயைக்கு பின்னாடி போறாரா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரலாம். யாருக்காவது கோடி ஒருத்தனுக்கு வரலாம். இது ரொம்ப பயப்படுத்தக்கூடிய வித்தியை இல்லை. ராமாயணத்தை சுவாசமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி வரும் எண்ணம். புது புது கேள்விகள் உள்ளேந்து வரும். ராமாயணமே தெரிய மாட்டேங்கிறது, அப்ப எங்க போய் கேள்வி வருது? ராமாயணம் தெரிய மாட்டேங்கிறதுன்னா எல்லாருக்கும் ராமாயணம் தெரியும். அது பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைக்கு ராமாயணம் தெரியும். பட் ராமாயணம் ஆஸ் இட் இஸ் அது தெரிகிறது. அதாவது இஸ்கோன்காரா இருக்கா இல்லையா, அவ பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கார், கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கார். பாஷ்யம் சொல்ல முடியாது, எக்ஸ்பிளனேஷன். அதுக்கு பேர் என்னன்னா பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். ரொம்ப பிரசித்தமான புக் அது. அதே மாதிரி ராமாயணத்துக்கு அது மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் வரணும், அதாவது பண்ணணும். ராமாயணம் ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம பார்க்கிறோமே. இந்த ராமாயணம் ராமாயணத்துக்கு புஸ்தகமா இல்லை, நிறைய பேர் ரீசெண்டா கூட புஸ்தகங்கள் வந்திருக்கு. இந்த கேரக்டர் அசாசினேஷனே காமிக்கு ஒரு ராமாயணம். அதான் ராமாயணம் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். கேரக்டர் அசாசினேஷன் தான் எல்லா கேரக்டரையும் பிடிச்சு அதை நெகட்டிவாவே ஆக்கிடுறது. பார்க்கறது கூட இல்லை, ஆக்கிடுறது. அப்படி நெகட்டிவா பார்த்து கூட இருக்கிறவர்களுக்கு மண்டைக்குள்ளே அதை பத்தி நெகட்டிவாவே சொல்லி சொல்லி இப்படி இதில் உலகத்துல நடக்கப்பட்ட விஷயம் நடக்கும். சாதாரணமாக இப்போ ஒருத்தனை பிடிக்கலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, கூட இருக்கிறவங்க இழுத்துட்டு அவன் இருக்காங்கயோ அவனை பத்தி இல்லாதது போலாத்தது எல்லாம் சொல்றது. அப்படியே என்னன்னா இவனுக்கு அவனை தெரியவே செய்யாது. இந்த கேட்கிறவனுக்கு இவன் யாரை பத்தி குற்றம் சொல்றானோ அவனை தெரியவே செய்யாது. தெரியாமைக்கு இவன் உட்காந்து ஆமா ஆமா அவன் சரியில்லை, அவன் தப்பான வந்தான் அப்படின்னு பார்க்காமக்கும் கொள்ளாமைக்கும் தெரிஞ்சுக்காமைக்கும் குற்றம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவான். இதுதான் நடக்கிறது. நமக்கு ராமனை தெரியலை, பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்கலை. ராமனையும் பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்கலை, ராவணனையும் பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்கலை. ஆனா நல்லா குற்றம் சொல்றதுக்கு மாத்திரம் நமக்கு வாயிருக்கு. வாயிருக்குங்கிறதுக்காக எத்தனை வேண்டாம் பேசுறது இல்லையே. ராமாயணம் ராமாயணத்துக்கு ஒரு ஆசிட்டிஸ் அப்படிங்கிற புக் வரணும். ஏன் சொல்றேன், ராமர் என்ன மாயைக்கு பின்னாடி போறார் அப்படிங்கிறச்ச மாயா மானுக்கு பின்னாடி போறாங்கிறத மாயைக்கு பின்னாடி ராமன் போகலை. சீதைங்கிறவள் ஒரு ஜீவனாக காட்டப்படுறது பல இடங்கள்ல ராமாயணத்துல. சாதாரணமா நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷன் அப்படித்தானே, அப்படி காட்டுறதுக்கு தானே ராமாயணங்கிறதே எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கிறது சாதாரணமா ஒரு மனுஷனை காட்டுறதுக்கு தானே எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்கிறத அந்த சாதாரண ஒரு ரீதியில மனுஷியா காட்டுற ஒரு ஜீவனா காட்டுறான்னா
இங்க ராமன் மாயைக்கு பின்னாடி போகலை, சீதையினுடைய எண்ணம் மாயைக்கு பின்னாடி போயிடுத்து. சீதையினுடைய எண்ணம் எதையோ வந்து ஆசைப்பட்டுடுத்து, ஒரு சின்ன ஆசை, அதுவும் அல்ப ஆசை. ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை, ஆசைப்படுறத பெரிய விஷயத்துல ஆசைப்படணும். எல்லாருமே சொல்லுவா பெருசா ஆசைப்படும்பா. இந்த பெருசா ஆசைப்படல சீதை, சின்னத்தை ஆசைப்பட்டா. பெருசு கூட இருக்கா, சின்ன அல்ப விஷயமா இருக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு மான கூட ஆசைப்படலைங்க. மானுடைய தோல் ஆசைப்பட்டா. சர்மம், சர்மம்ங்கிறதே மண் விஷயத்தை குறிக்கிறது தான். அது சொல்லுவா மகாபாரதத்திலேயே இருக்கு. அது எங்கேயோ ஏதோ ஒரு புராணத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்படுறது. ஏன் பர்தகிரி கேட்கிறாரோ தெரியல, ஆனா இருக்கு. இப்படி ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு உள்ள இருக்கிறது வெளியிலையும், வெளியில் இருக்கிறது உள்ளேதான் எப்படி இருந்திருக்கும் இல்லையா? இந்த இந்த மாம்சமும் ஆர்கன்ஸும் எல்லாம் வெளியிலையும், ஸ்கின் உள்ளேயும் இருந்தா காக்கைக்கும் கழுகுக்கும் ஆகாரமா போயிருக்கும். அப்ப இந்த தோலை வச்சு அதுல கட்டி வச்சிருக்கிறதே எதுக்குன்னா உள்ள இருக்கிற அசிங்கம் வெளியில தெரியாம இருக்கிறதுக்கு. தோல்ங்கிறது ஒரு மறைதான். அந்த மறைங்கிறது தான் மாயா. மாயையை பார்த்து ஆசைப்பட்டா சீதா. அந்த மாயையில ஆசைப்பட்டாங்கிறதுனாலேயே ஒரு சின்ன ஆசைதான், இந்த மானை பிடிச்சிட்டு வாங்கோலேன் அப்படிங்கிற ஆசைதான். இது என்ன எடுத்தோம், ராமனையே இழக்க வச்சுட்டு. ஈஸ்வரன் ஆசைப்பட்டா எதுவுமே இழக்க வேண்டிய வராது. ஆனா உலக விஷயத்தை ஆசைப்பட்டா பகவானை இழந்துடுவோம். பகவானை இழக்கிறதுனா ஒன்றும் இல்லை, நிம்மதி இழந்துடுறோம். இங்க சீதை இப்போ ராமன் இழந்தான்னா பிசிக்கலி எதுவும் ஆகுறது இல்லை சீதைக்கு. ஆனா உபவாச கிருஷாந்தினான்னு சொல்ற சினிமா இருந்தா கூட வாஸ்தவமா அங்க என்ன நடக்கிறது, சீதை தன்னுடைய நிம்மதியை இழந்துட்டோம் இல்லையா? ஒரு சின்ன ஆசைப்படுறதுலதான் நிம்மதிங்கிறதே போயிடுது. நேற்றுக்கு சொல்லி ஆரம்பிச்சேன், பூர்த்தி பண்ணல. பிங்களாங்கிற அந்த வேசி சொன்னான்னு சொல்லி சொன்னேன். ஆசாகி பரமம் துக்கம், நைராசியம் பரமம் சுகம். ஆசைதான் துக்கத்துக்கு ஹேது. ஆக்சுவலா புத்தர் வந்தார், இதை சொல்றதுக்கு தான் புத்தர் வந்தார். நீ துக்கப்படுறாய் அப்படின்னு நீ நினைச்சுக்காதே. உன்னுடைய துக்கத்துக்கு காரணம் அவளோ இவாளோன்னு இல்லை. நம்ம துக்கப்படுறோம்னா எந்த விஷயம் நீங்க இப்போ பிரசண்டா என்னாவது துக்கப்படுறீர்கள் அப்படின்னா, படாம இருக்கட்டும். ஆனா பிரசண்டா ஏதாவது துக்கப்படுறீர்கள் அப்படின்னா நம்மளுடைய புது சுபாவம் என்னன்னு கேட்டா, அந்த துக்கத்துக்கு காரணத்தை, அந்த துன்பத்தினுடைய காரணத்தை பிறர் மேல நம்ம போட்டு பார்ப்போம். ஆனா அது ஒண்ணும் இல்லை, நம்மளுடைய ஆசைதான் நம்மளுக்கு துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்கு. நம்மளுடைய ஆசை. கல்யாணமானவங்களுக்கு பொண்டாட்டியால துக்கம் இல்லை, புருஷனால துக்கம் இருக்க வச்சுங்கோ. பொண்டாட்டி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றா, இல்லை புருஷன் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றா அப்படின்னா கூட அந்த இடத்துலயுமே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லை என்னுடைய புருஷன் என்னுடைய பத்னி அப்படிங்கிற அந்த அபிமானம் இருக்கிறதுனால தானே அந்த துக்கம் வருது. கரடி கதை, ஒரு பிரசித்தமான ஒரு கரடி கதை உண்டு. ஆனா இங்க சொன்னதே இல்லை. 70 நாள் ஆயிடுச்சு, இது வரைக்கும் சொல்லலை. 71 நாள் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஆனா எல்லா இடத்துலயும் நான் சொல்ற வழக்கம், நம்மளா போய் துக்கத்தை போய் பிடிப்போம். ஆசை கஷ்டத்தை ஆசைப்பட்டு கஷ்டத்தை போய் பிடிப்போம். அப்புறம் நம்ம விட்டா கூட அது நம்மளை விடாம இருக்கும். கொஞ்சம் துக்கம் அனுபவிக்கிறதே நம்ம அதை விட்டுடுவோம். பட் அந்த பெயின் வந்திருக்கு. நீங்க நெருப்பு தெரியாமக்கே இந்த பாத்திரம் ஏதோ வச்சிருக்க, அடுப்புல பாத்திரம் வச்சிருக்க, சூடா இருக்கு, ஏதோ ஞாபகம் வருது, ஏதோ கவனிக்கல, ஏதோ தெரியல, அதை போய் பிடிச்சாச்சு. பிடிச்சு அது கஷ்டம், அது வந்து சுடுறதுங்கிறது தெரிஞ்சாச்சு, செஞ்ச உடனே விட்டோம். ஆனா அப்படி விட்டா கூட அந்த பெயின் இருந்துட்டேதான் இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு. இதே மாதிரிதான் நம்ம படக்கூடிய ஆசை. அதை நம்ம விட்டுருவோம், உடனே வேணா கூட விட்டுருவோம். ஏதோ சின்ன சின்ன இந்த ஆசைகள் எல்லாம் கூட உடனே வேணா விட்டுருவோம். ஆனா அதுல இருந்து வரக்கூடிய சஃபரிங்ஸ், அதுல இருந்து வரக்கூடிய துக்கம் உடனே போகும்படியா இருக்காது. அதுக்கு காரணம் எங்கேயோ இடத்துல நம்மளுடைய ஆசை.
யாரும் அதுக்கு ஆன்சர் இல்லை, ஜவாப்தாரி இல்லை. துக்கத்துக்கு காரணம் ஆசை மட்டும். ஒருத்தர் என்ன பண்ண, நதி கரையில நின்றுட்டு இருக்க, நதியில இப்படி எல்லாமே ஒழுகி போயிட்டு இருக்கு, மரம் மட்டை கட்டை எல்லாம் ஒழுகிட்டு இருக்கு. நல்ல வெயில் காலத்துல பாக்குறத நல்ல கருப்பா கம்பளி வந்துட்டு இருக்கு, கம்பளி வந்துட்டு இருக்கு. கம்பளியை பார்த்த உடனே எனக்கு ஆசை வந்துச்சு. என்ன நினைச்சேன், ஆஹா நல்ல கம்பளி வர்றது போல் இருக்கு, இந்த கம்பளியை நாம போய் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா குளிர் காலத்துல தேவைப்படும் அப்படின்னு அதை போய் எடுக்கிறதுக்கு ஆத்துல விழுந்து குதிச்சு நீந்தி அந்த கரையில ஓடிட்டு இருக்கிற கம்பளியை போய் எடுத்தேன். உழந்தனே கம்பளிக்கு சொல்றேன், போய் இழுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்க, படி ஏற ஆரம்பிச்சேன். படிக்க ஏற ஆரம்பிச்சா இந்த முதல் படியில இருந்த கருத்தை கூட அந்த ஜலத்துல கம்பளிக்கு வெயிட் இருக்கு தெரியாதே, இழுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு படி ஏற ஆரம்பிச்சோம்னா இவனால இழுக்க முடிய மாட்டேங்கிறது, ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு. வா, அவன் சந்தோஷம் அவனுக்கு. என்னதான் பெரிய கம்பளி இருக்க போறது, வேணா கொஞ்சம் நம்ம வச்சுப்போம், அப்புறம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வித்தோம்னா பைசா கூட கிடைக்குமே. இழுக்கிறான் இழுக்கிறான் இழுக்கிறான், இழுத்து 2 கையை போட்டு இழுக்கிறத தான் திரும்ப, அது வரைக்கும் ஒத்த கையாலே இழுத்துன்னு வந்து திரும்ப வேண்டிய தேவையில்லை. 2 கையால போட்டு இழுக்கிறத இப்படி திரும்ப வேண்டியது இருக்கு. திரும்பி பார்க்கறேன், கருப்பா இருந்தது கம்பளி இல்ல, கரடி. கரடியை பிடிச்சிட்டாங்க. இப்ப கரடின்னு தெரிஞ்சுட்டு கொடுத்தாங்க இல்லையா, அதை இவன் விடுறான், இவன் கையை விட்டுட்டான், அது விட மாட்டேங்கிறது பிடிச்சுட்டு இருக்கு. இது மாதிரிதான் துக்கம், இந்த கரடி மாதிரிதான் துக்கம். நம்ம தெரிஞ்சு விட்டுடுவோம், அச்சோ இதுல கஷ்டம் இருக்கே, இதுல துக்கம் இருக்கு போல் இருக்கே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு விட்டுடுவோம். நம்ம விட்டுலாம், அது நம்மளை விடாது. ஒரு ஒரு சின்ன மானுக்காக ஆசைப்பட்டா சீதை, மானுக்காக ஆசைப்பட்டவள் முதல்ல அவளை விட்டு பகவான் போன, அந்த நிம்மதிங்கிறது போயிடுத்து. இது ஒரு சின்ன ஆசைக்கும் இதுதான் பலன். சின்ன நம்ம எங்கேயாவது சின்னதா ஒரு ஆசை, சின்னதா வஸ்து மேல கூட ஆசைப்பட வேண்டாம், கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிற மரியாதை மேல ஆசைப்பட்டோம்னா கூட இதுதான் ஸ்திதி. யாராவது நம்ம இப்ப போறத நமக்கு மரியாதை தரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் வச்சோம், எக்ஸ்பெக்டேஷன். பாகவதத்துல தட்சணுக்கு இது இருந்தது. நம்ம போறதே அவ சீட்ல இருந்து ஏந்திருக்கணும். என்னன்னா அவ ஏந்திருந்து நமக்கு என்ன ஆக போகுது, அவ மரியாதை கொடுத்து நமக்கு என்ன ஆக போகுது ஃபர்ஸ்ட். இது சிந்தனை, இந்த சிந்தனை பண்ணி பார்க்கறதுக்கு தான் விவேகம்னு பேரு. அவ நமக்கு மரியாதை கொடுத்ததுனால நம்ம ஏறிட போறோமா, இல்ல அவ நம்மளை அவமரியாதை பண்ணாங்கிறதுனால நம்மளுடைய நிலை தாழ்ந்துட போறதா? இது உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, சூரியன் என்னைக்குமே சூரியனை தான் இருக்கும். அது எந்த நாய் பார்த்து குறைச்சுட்டு இருந்தா கூட சூரியனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அதுவே டார்ச் லைட்டுக்கு எவ்வளவுதான் டியூரசெல் பேட்டரியை போட்டு விட்டாலும் சூரியனா ஆக முடியாது, உள்ளது இருக்கிறது தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி மரியாதை எங்கேயாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றத, இந்த மாதிரி மரியாதை எங்கேயாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிற இருக்கிறத, சமுத்திரத்தினுடைய ஸ்திதி யோசிச்சு பாருங்க. பாகவதத்துல சொல்ற ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல சமுத்திரம் மாதிரி நிறைய இருக்கு. சமுத்திரம் மாதிரி அது என்னன்னா, சமுத்திரத்துல நதி போய் விழுந்தா தான் சமுத்திரம் ஏறாதுங்கிறது இல்லை, நதியே போய் சமுத்திரத்துல விழுந்தா கூட சமுத்திரம் வத்தி போகிறது இல்லையே. அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மரியாதைங்கிறது ஏதோ ஒண்ணு, அது எக்ஸ்பிரஷன் தான், எக்ஸ்பிரஷன் தான், அது மேல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. அப்படி ஆசைப்படுறது கூட அது என்ன எழுது, நம்மளுடைய நிம்மதியை கெடுத்துள்ளது. அது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினது கிடைக்கலைங்கிறது, திருப்பி இந்த பக்கம் வரலை அப்படிங்கிறத. இதுக்குதான் பகவான் பகவத்கீதையில சூப்பரா சொன்னான், கர்மண்யேவாதி காரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதுர்பூஹு மாஸ்தே சங்கோஸ்து கர்மணி. நீ கர்மத்தில் ஆசைப்படுது அர்ஜுனா, ஐ மீன் கர்மத்தை பண்ணிட்டு அர்ஜுனா, கர்மத்திலேருந்து வரக்கூடிய பலனை எதிரே பார்க்காதே, எக்ஸ்பெக்டே வச்சுக்காதே, அதுல எக்ஸ்பெக்டேஷனே வச்சுக்காதே.
ஏன்னா என்னைக்கு இருந்தாலும் நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்பட்டதுல இருந்து கம்மியா தான் என்னது வரப்போகுது. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதே அப்படியே வந்துடாது. சரி, அப்படியே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினதே வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோ, உடனே நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனுடைய டிகிரி ஏறிப்படும். 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், ஏதோ ஒன்று பண்ணணும், 10,000 ரூபாய் வந்துருக்குன்னாச்சே 12,000 ரூபாவா கொடுத்துருக்கலாமா அப்படின்னு தோணும். அப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினதே வந்துடுதுன்னா அதுக்கு மேல ஆசைப்படுத்தும். அதனால ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம வச்சுன்றது கூட நம்மளுடைய நிம்மதியை கெடுக்கிறது. பகவானை விட்டு நம்ம பிரியறோம் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த நிம்மதியா இருக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திதியிலேருந்து நம்ம மனசு அலப்பாயிருந்துதான் பகவானை இழக்கிறது. இந்த பிரம்ம ஜானம் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்குமா, 80 வயசுல எனக்கு என்ன பிரம்ம ஜானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யாருமே வருத்தப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. பிரம்ம ஜானம்ங்கிறது அப்படி ஒரு பெரிய அடையா வித்தியும் இல்லை, கஷ்டமும் இல்லை. இந்த பிரம்ம ஜானம்ங்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ இருக்கிற இந்த நிமிஷத்துல உள்ளுக்குள்ள சலனமே இல்லாம ஒரு நிம்மதியா எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஒரு நிம்மதி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் உண்டானா சலனம் இல்லாத அகாரணமான ஒரு நிம்மதி. எதையுமே அபேட்சிக்காம, எதையுமே ரிலேட் பண்ணி, எதையுமே சான்று இருக்காத ஒரு நிம்மதியை, சலனம் இல்லாத ஒரு நிம்மதியை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அதுதான் பிரம்ம ஜானம், அதுதான் பகவான் அடையிறது. அதை அனுபவிச்சுட்டோம்னா இந்த சேஃப். இன்னும் ரொம்ப வயசா எடுத்தானாலேயே இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற யோகா எல்லாம், தியானம், மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ண முடியும், நேரம் தூங்கவே முடிய மாட்டேங்கிறது. அப்புறம் எங்க போய் தியானம் பண்றது? நேரம் தூங்கவே படுத்துட்டா தூக்கமே வர மாட்டேங்கிறது, புரண்டு படுத்துக்கிறோம். நடுவில் ராத்திரி மணி என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கு. அது கொஞ்சம் வயசானாலேயே அந்த ருசியில வந்துடும். பக்கத்துல இருக்கவங்களை கூப்பிட்டு யாராவது பக்கத்துல இருந்தா மாட்டேன்டா, மணி என்னாச்சு, தெரிஞ்சு எங்க போறோம், ஆனா அந்த ஒரு சுபாவம் வந்துடும். சோ தூக்கமே ஒழுங்கா இல்லைங்கிறத எங்க போய் தியானம் ஒழுங்கா சத்திக்கப்படும். எல்லாத்தையும் அந்த ஓரமா தள்ளி வச்சுட்டு கொஞ்சம் உட்காந்து உள்ள அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. நான் இப்ப ஏதாவது ஒரு நிம்மதி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன்னு பாருங்க. அதுவும் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய நிம்மதி எதையாவது சான்று இருக்காங்கிறத பாருங்க. எதையுமே சாராமல் ஒரு நிம்மதியை உட்கார்ந்து நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன், ஆனால் அதுதான் நம்ம அடைஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சூச்சனை. அது இல்லாத வரையிலும் ஒன்றும் தெரியாது. அதை பத்தி அதுக்கப்புறம் வேலை பேச்சு இல்லை. இந்த நிம்மதியை தான் இழக்கிறாங்க, அந்த ஒரு செக்யூரிட்டியை இழக்கலாம் சீதை. இதனால ஒரு வஸ்து மேல வச்ச சின்ன ஆசையினால இப்படி காட்டித்தரா ஆசைப்படாதேங்கோ, பகவானை கூட வச்சுட்டு வேற எதைக்கு ஆசைப்படாதேங்கோ, இதுதான் சாஸ்வதம் அப்படின்னு சீதை காண்பிச்சு தரா. ராமனும் மான பிடிக்கிறதுக்கு போகிற வேலையில அங்கேருந்து திரும்பி பார்க்கிறார். கை தோல் சொன்னான் கம்பல், அந்த தோல் சுந்தர தோழினான் அப்படின்னு மானையை துரத்தி சென்ற ராமன் சுந்தர தோழா அப்படி நிற்கிறது. அந்த கோடியில போய் நின்றுட்டு சீதையை பார்த்து ஒரு புன்முறுவல் ஒரு சிரிச்ச கடைசி சிரிப்பு இப்போதைக்கு. இதுக்கப்புறம் சிரிப்பு இல்லை. இதுக்கப்புறம் 2 பேருமே அழத்தான் போறான். அதனால நல்லா என்னுடைய சிரிப்பை பார்த்துக்கோ சீதே, இந்த சிரிப்பை நீ பார்த்துட்டு 1 வருஷம் க்ஷேமமா இருக்க முடியுமா தான் இரு. இந்த சிரிப்பு தான் நம்ம தியானம் சீதைக்கு அப்படின்னு ராமன் கிளம்பி போக லக்ஷ்மணனை காவல நிறுத்திட்டு போறான். ராமனே லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போறான். இகத்வம் பவசன்னித்தோ யந்திரிதோ ரக்ஷமைதி யாவத் கச்சாமி சௌமித்ரே மிருகமானீதும் த்ருவம் தஸ்ய லக்ஷ்மணாய தேஹ்யா மிருகத்வஜிகதாம் ஸ்பிருகாம் தச்சா பிரதானயா ஹ்யேஷ மிருகோத்யன பவிஷ்யதி. பாரு சீதையினுடைய சிரிப்பா பாரு. அந்த ஸ்பிருகைனா அந்த அடக்க முடியாம இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, அதுக்குதான் ஸ்பிருகான்னு பேரு. சீதை இன்னமா உற்சாகமா இருக்கா பாரு. இந்த மானுடைய
தோலை பார்த்து என்ன அவன் ஆசைப்படுறா பாரு, நான் திரும்பி கொண்டு வர்றது வரைக்கும் நீ இங்கே சௌக்கியமா இரு. அப்படியே இது ஜடாயு தான் அப்படின்னா, ஐ மீன் மாரீச்சன் தான் அப்படின்னா, நான் அவனை கொண்டுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி கிளம்புறத திருப்பி இந்த இடத்துல ராமர் வாதாபியினுடைய சரித்திரத்தை சொல்றார். இந்த இடத்துல ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட வாதாபியினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் போறார். அகஸ்தியர் மற்ற ரிஷிகள், சாமானிய ரிஷிகள் கிட்ட எல்லாம் இந்த வாதாபி இதுவரை விளையாடினா அகஸ்தியர் கிட்ட அவளால விளையாட முடியலை. அதே மாதிரி ஏதோ சாமான்யமா இருக்கப்பட்ட ராஜாக்கள் கிட்டன்னா இந்த மாரீசன் விளையாடலாம், சாமான்யமான தேவர்கள் கிட்ட கூட இந்த மாரீசன் விளையாடலாம், எங்கிட்ட அவனால விளையாட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே போறார். போன ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட காட்டுறார், பாரு மேல பாருங்க. மேல பார்த்தா லக்ஷ்மணன் பார்க்கிறார், ஜடாயு சுத்திட்டு இருக்கார். பிரதட்சிணேனாதிபலேன பக்ஷிணா ஜடாயுஷா புத்திமதா ச லக்ஷ்மணா பிரவத்தः பிரதிகிஹ்ய மைதிலீம் பிரதட்சிணம் சர்வதயேவ சங்கிதः. ஜடாயுவே ஏதோ ஒரு பயந்துட்டே பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த சமயமா ராமர் பகண்ட கொண்டு போற அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறத மாரீசன் ஓடுறான், ராமன் பின்னாடி ஓடுறான். மாரீசன் முன்னாடி போக ராமர் பின்னாடி போக, மாரீசன் முன்னாடி ராமர் பின்னாடி போக, மாரீசன் ஒரு இடம் வந்ததுன்னு உடனே அவனுடைய உண்மையான தோற்றத்தை ராமருக்கு காண்பிச்சு கொடுத்துட்டான். மிருகரூபம் துதத்யக்த்வா ராட்சசம் ரூபமாஸ்திதா சக்ரேசு மகாகாயம் மாரீச்சோ ஜீவிதம் தியஜன். போன உடனே மாரீசன் தன்னுடைய ரூபத்தை காண்பிச்சான். உண்மையான ரூபத்தை காண்பிச்சான். உண்மையான ரூபம்னா நம்ம நேத்தி வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தபடி தான் எந்த அளவுக்கு பக்தன், உண்மையான பக்தன் அப்படிங்கிற ரூபத்தை காண்பிச்சான் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அப்படி காண்பிக்கிறத அங்க போய் இவன் மிருகம் தான் அப்படின்னு பார்த்த உடனே ராமர் என்ன பண்றார், அவனை மிருகம் இல்லை ராட்சசன் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்ட உடனே ராமர் அவன் மேல வில்ல வளைக்கிறார். வில்ல வளைச்சு அம்பெடுத்த உடனே எந்த ஒரு ஜீவனுக்குமே மரண தருவாயில தென்மலாப பரப்பும்சாம் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. யாருக்குமே கடைசி காலத்துல பிராணன் போகக்கூடிய வேளையில நாராயணா அப்படின்னு பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் வரணும் அப்படின்னு சொல்றத இந்த மாரீசனுக்கு சாட்சாத் ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய கையில இருந்தே மோட்சம் கிடைக்க போறது ஸ்திதியில ஏன் அவன் திருப்பி ராமான்னு கூப்பிட போறான். ராமா பகவன் நாமத்தை விட மேலான பாகவதாருடைய நாமத்தை கூப்பிட்டான். லக்ஷ்மணா சீதேன்னு கூப்பிட்டான். அம்ப விட்டார், ஹா லக்ஷ்மணா சீதே லக்ஷ்மணே திச்ச. எப்படி கூப்பிட்டான்னா சதுசம் ராகவஸ்யேவ ஹா சீதே லக்ஷ்மணே திச்ச. ராமன் கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிட்டான். இது எப்படி ராமன் கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிட முடியும்? மாரீசனுக்கும் ராமனுக்கும் ஒரே குரலா அப்படின்னா இதுதான் அந்த தியானத்தினுடைய பலன். என்னைக்கு ராமனை பார்த்தானோ மாரீசன், அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் ராம தியானத்தை தவிர அவனுக்கு வேற எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது. ராமனையே தான் நினைச்சுட்டே இருக்கான். ராமனை தவிர அந்நது தெரியறது இல்லை. அதுவும் ஜாக்கிரதையே சொப்பனி ராமச்சந்திரன். தூக்கத்திலையும் சரி முழுப்பிலையும் சரி ராமனையே நினைச்சுட்டு இருக்கான். அந்நதான் அவனுக்கு தெரியலைங்கிறது அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய தியானம் என்ன எடுத்து அந்த சப்தம் முதல் கொண்டு ராமனுடைய சப்தமே மாரீசனுக்கு வந்துடுத்து. அப்படி என்ன இதெல்லாம் ஏதோ நடக்காத விஷயத்த நான் கட்டுக்கதையா சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்கோ. கேவலம் சொல்றது அவளுடைய இஷ்டம். அது இந்த ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை, சோ கால்டு பிலிம் ஸ்டார்ஸ் ஹீரோ, அவள் ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவளுக்கு அவளை மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சுடுறான், அவளை மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சுடுறான், அவளை மாதிரி சிரிக்க ஆரம்பிச்சுடுறான், மிமிக்ரி கூட பண்றா. எப்படியே மிமிக்ரி பண்ணி குரலே அது மாதிரி ஆயிடுறது. மிமிக்ரி பண்ண குரலே அப்படி ஆயிடுறதுங்கிறத சதா சர்வ காலமும் ராமனையே நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாரீசனுக்கு ஏன் ராமனுடைய குரல் வராது? அந்த தியானத்துல ராமனுடைய குரல் மாரீசனுக்கு வந்துடுத்தும். எல்லாமே இவன் வருத்தின்டான்னு வச்சுக்காதண்டா. மாரீசனுக்கு ராமனுடைய குரல் வந்துடுத்தும். ஏன் மாரீச்சா அன்னைக்கு ராமன் கூப்பிட்டது ஞாபகம் அதே காதில ஒலிக்கிறது. அங்க வச்சு எங்க சித்தாசிரமத்துல வச்சு
இவ விஸ்வாமித்திரனுடைய தபசுக்கு விக்னம் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வேளையில அன்னைக்கு மாரீச்சா அப்படின்னு ராமன் கூப்பிட்டார். அந்த குரலே மாரீசனுக்கு காதுல ரிங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த குரலை தவிர்த்து வேற எதுவும் தெரிய மாட்டேங்கிறது, மாரீசனுக்கு வேற எதுவும் கேட்கவும் இல்லை. திடீர்னு ராவணன் வந்தோடனே ராவணனுடைய குரல் தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அவரை இப்ப கேட்கறாங்க. அந்த ராமனுடைய சப்தமே இருந்திருந்து அதே சப்தத்துல வந்து மாரீசன் ஆசீதே லக்ஷ்மணேத்யேவம் ஆகுஷ்யது மகாஸ்வரம் தத்ததா ஹ்யவத்யச்ச மாரீசோயம் மயா ஹதஹ. மாரீசனுக்கு முக்தியை கொடுத்துட்டார் ராமச்சந்திர பிரபு. இது சீதை கேட்கலாம். உடனே சொல்றா சீதை, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டுதான் நான் எல்லாம் விட்டுருங்க. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் இந்த ராமன் சீதைக்காக ஏங்குறதும் சீதை ராமனுக்காக புலம்புறதும் என்ன வியாக்கியானம் பண்ணாலும் இந்த பாவத்துக்கு ஈடாகாது. அதனுடைய அந்த அந்த இப்ப அப்படியே அந்த லிட்டரல் மீனிங் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஈடாகாது. நம்ம என்னதான் அதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்தாலும், நம்ம என்னதான் அதை இது ஞானம் இருக்கட்டும், இது பக்தி இருக்கட்டும், இது ஜீவன் இருக்கட்டும், அது அப்படி பரமாத்மா இருக்கட்டும், எல்லாம் இருக்கட்டும், ஆனா இந்த பாகம் இந்த கதைக்கு ஈடாகாது. மற்ற என்ன வேதாந்தமும் இந்த பிரியத்துக்கு ஈடு வராது. அப்படி சீதை லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றா, உங்க அண்ணாவுடைய குரல் மாதிரி கேட்கறதே லக்ஷ்மணா, நீ கேட்கலையா, உங்க அண்ணாக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னு லக்ஷ்மணன் சொல்றான். சிரிச்சுக்கிறார் லக்ஷ்மணன், ஒரு அலட்சியமான சிரிப்பு. யாருக்கு என்ன ஆபத்து சொன்ன? ராமனுக்கு ஆபத்து, ராமனுக்கு ஆபத்து, உங்க பர்த்தாக்கு ஆபத்து. எவ்வளவு ராட்சசால் வரட்டும், எவ்வளவு தேவள் வரட்டும், எவனே வரட்டும், அவ முன்னாடி ராமன் உங்க பர்த்தா முன்னாடி அவளால தாக்க பிடிக்க முடியுமா? சின்னதிலேயே சுபாகு மாரீசால வதம் பண்ணி அந்த உங்க பர்த்தா அந்த வீட்டத்தை காட்டலையா? இல்லை லக்ஷ்மணா, உங்க அண்ணாக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கு. இல்லை சொல்றேன், அவர் 14,000 ராட்சசால உங்க பர்த்தா இல்லாம பண்ணலையா? இல்லை லக்ஷ்மணா, உங்க அண்ணாக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கு. இங்க என்ன கான்வர்சேஷன் அவளுக்குள்ள எப்படி போறது? சீதை லக்ஷ்மணன் உங்க அண்ணாம்பள், லக்ஷ்மணன் சீதைட்ட உங்க பர்த்தாம்பள், அப்படியேதான் போறது. இங்க ராமன் இல்லை, அங்க பிளைடாவே இல்லை. உங்க அண்ணா உங்க பர்த்தா, உங்க அண்ணா உங்க பர்த்தா, உங்க அண்ணாக்கு ஆபத்தும்பள் சீதை, உங்க பர்த்தாக்கு ஆபத்தே வராதும்பன் லக்ஷ்மணன். எப்பேற்பட்டவர் உங்க பர்த்தான்னு தெரியாமக்கு பேசிட்டு இருக்கே. உடனே சீதை கொஞ்சம் கடுமையா பேச ஆரம்பிச்சுட்டான். சீதை சொல்ற லக்ஷ்மணன் கிட்ட, சுகுர்த்தா வரலாம், சுகுர்த்து சத்ருவா வரலாம், சுகுர்த் ஃப்ரெண்டா வரலாம், ஃப்ரெண்டா காட்டலாம், பழகலாம். இல்ல ஃப்ரெண்டு இனிமையா பழகலாம், பட் உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கு அந்த ஸ்நேகம் இருக்கு. பட் வெளில பழகிறது எதுக்கோ வேண்டி எனிமையா பழகலாம், எனிமையாவே பழகலாம். ஆனா ஒரு எனிமி ஃப்ரெண்டா பழகிறது பெரிய ஆபத்து. அது மாதிரி நீ வந்திருக்காய், உன்னுடைய ஆசை வேற, அப்படின்னு வந்திருக்காய். ஒரு சத்ரு ஃப்ரெண்டா வந்திருக்கு. நீ உனக்கும் பரதனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பரதன் ராஜ்யத்தை பிடிங்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா, நீ வேற ஏதோ ஆசையோட வந்திருக்காய் போட்டிருக்க. இப்படிச்செல்லாம் சொன்ன உடனே லக்ஷ்மணன் கேட்கிறான், இந்த பேத்துறத கொஞ்சம் நிப்பாட்டு வேளாங்க. பேசுறது இல்லை, பேத்துறது. இப்படி பேத்தாதேங்கோன்னு சொன்ன உடனே சீதைக்கு இன்னும் அழுகையும் கோபமும் துக்கமும் எல்லாம் மிஸ்ரமான ஒரு ஃபீலிங். ஒண்ணு என்னன்னா, தன்னுடைய பர்த்தாவை தான் ஆசைப்பட்டாங்கிறதுக்காக இதுவரைக்கும் எதுவுமே நான் ஆசைப்படாத ஒரு அல்ப விஷயத்தாவே முதல்ல ஆசைப்பட்டேனே. தன்னுடைய தன்மையிலே போவோம், முதல்ல தன்மையிலே போவோம். ஒரு அல்ப விஷயத்தாவே நான் எப்படி ஆசைப்பட்டு அவரை போய் அனுப்பிட்டேனே. ரெண்டாவது, தன்னுடைய பர்த்தாவை கூட வச்சுட்டே இருக்கிறத எந்த ஒரு மான், கேவலமான ஒரு மான், அதை அவர்கிட்டயே போய் எடுத்துட்டு வாங்க சொல்லியிருக்கேனே. முதலாவது என்னன்னா, அவருக்கு ஏதாவது ஆயிடுதுன்னா அதுக்கு பூர்ண காரணம் நான் ஆயிடுவேன். என்னுடைய இந்த ஆசை ஆயிடுமே, அவருக்கு ஏதாவது ஆகிறதுக்கு உண்டான பூர்ண காரணம். எல்லாத்துக்கும் மேல அவருக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோங்கிற அந்த அங்கலாய்ப்பு, அதனால வந்த துக்கம், வருத்தம்,
டென்ஷன் எல்லாம் கலந்து பயத்துல அடிச்சுட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. பயத்துல அடிச்சுட்டு அழலாம். என்ன பண்ண, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல லக்ஷ்மணன் மேல ஒரு 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 ஸ்கெப்டிக்கா ஒரு பார்வை வேற, ஒரு சந்தேக பார்வை. இவன் துரோகம் பண்றானோ என்ன, அது தோணலாம். தோணாம இருக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஸ்திதியில சாதாரண ஒரு ஸ்திரீயாகவே சீதையை பார்த்து பாருங்க, தொட்டது எல்லாத்துலயுமே டவுட் வந்துடும். தன்னையே தனக்கு நம்பிக்கை இருக்காம வந்துடும். ஏன்னா பகவான இழந்துட்டா, எது செக்யூரிட்டியோ அதை இழந்தாச்சு. அப்ப பாக்கி எல்லாமே இன்செக்யூரிட்டி தான். பாக்கி எல்லாத்துலயுமே இன்செக்யூரிட்டி தான். அந்த செக்யூரிட்டிங்கிறது பகவானே இழந்தாச்சு. அப்ப இன்னும் பாக்கி எதை பார்த்தாலும் இன்செக்யூர் ஃபீலிங் தான் வரப்போகுது. அந்த இன்செக்யூரிட்டி இல்ல லக்ஷ்மணன் கிட்டே அப்படி ஒரு 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 இன்செக்யூரிட்டி கூட வந்துடும். அதுவும் சீதை இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறத லக்ஷ்மணன் புரிஞ்சு காமிக்கி, உங்க அண்ணாக்கு எதுவும் ஆபத்து வராது, இந்த இடத்துல வேதாந்தம் பேசிட்டு இருந்திருக்கப்படாது லக்ஷ்மணன். இந்த இடத்துல போய் வேதாந்தத்தை பேசிட்டு இருந்தா, ஏன்னா உங்க பர்த்தா எப்பேற்பட்டவர், உங்க பர்த்தா ராமஸ்ய அகம் தவ பிரியம் மன்னிய ராமஸ்ய வசனம் மகத் அப்ரவீத பருஷம் வாக்கியம் லக்ஷ்மணம் சத்தியவாதின லக்ஷ்மணன் கிட்ட சீதை பேசுறா. லக்ஷ்மணன் சொல்றான், சகசிய நிதனே தேவி கரசிய நிதனே தேவி ஜனஸ்தான வதம்பதி ராட்சசா விவிதாவாச்சோ வியாகரந்தி மகாவனே. நீ கரனுடைய யுத்தத்தை நீ பார்க்கலையா? சீதை கேட்கறா, நீ போய் பார்த்தியா? போ, கரன் கூட ராமன் பண்ணின யுத்தத்தை நீ பார்க்கலையே, அப்பேற்பட்ட யுத்தம் பண்ணிருக்கானே ராமன், நீ போய் பார்த்தியா? கேட்கறா. அந்த சமயம் லக்ஷ்மணன் தான் இங்க கூட இருந்துட்டு லக்ஷ்மணன் யுத்தத்துக்கு போகல, ராமன் தனியா தான் போயிருக்கான். ஜனஸ்தான யுத்தத்துக்கு ராமன் தனியா தான் போயிருக்காங்கிறத, ஜனஸ்தான யுத்தத்தையே ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காரேனா, நீ போய் பார்த்தியா அவர் ஜெயிச்சாரா என்னன்னு? இப்ப எதுல வரைக்கும் சீதைக்கு ஒரு ஸ்கெப்டிக் டவுட் வந்துருத்தா, ராமனுடைய பௌருஷத்துல வரைக்கும் டவுட் வந்துருது, ராமனுடைய வீரியத்திலேயே டவுட் வந்துருது. இப்போ அதனாலதான் மாரீசன் ராமனை கொன்னுடுவனோ அப்படிங்கிற அந்த பயம் வந்திருக்கு. இல்லாட்டனா இப்படி ஒரு பயம் வந்திருக்கிறதுக்கு தேவையில்லை. மாரீசன் ராமனை இல்லாம பண்ணிடுவாரோ அப்படிங்கிற அந்த பயத்தாலே அந்த ராமனுடைய வீரத்தின் மேலேயே ஒரு சந்தேகம் வந்துருது. லக்ஷ்மணன் சொல்றார், ராமனுடைய வீரத்துல போய் நீ சந்தேகப்படாதே. இந்த சமயத்துல லக்ஷ்மணன் கொஞ்சம் ஆறுதல் பேசாம, லக்ஷ்மணனுக்கு ஸ்திரீகள் கிட்ட ஆறுதல் கொடுக்கறதுக்கு தெரியாது பாவம். ஸ்திரீகளுக்கு இல்லை, யாராவது நம்ம கிட்ட புலம்புறாள்தான் நம்ம அபிப்பிராயம் சொல்ல போகக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் இருக்கு. புலம்பரா இந்த காலத்துல, அந்த காலத்துல கூட இது இல்லை. இன்னைக்கு இந்த போன் இருக்குங்கிறதுனால இஷ்டத்துக்கு கூப்பிட்டு வச்சு யார்கிட்ட வேணா புலம்பல் இருக்கு. பிரலாபம்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல புலம்பலுக்கு. நம்மள ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் ஹியரிங் அப்படின்னு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கான். கூப்பிட்டு புலம்புறான். வேணும்னா ஓ ஓ இது வேணா சொல்லிக்கலாம், தவிர்த்து அங்க அபிப்பிராயம் சொல்ல போகக்கூடாது. அங்க ஏதாவது அபிப்பிராயம் சொன்னோம்னா அந்த புலம்பல் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். அதை கூட கேட்டு இருக்கணும். இருக்கிறதுலயே கஷ்டமான காரியங்கிறது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வச்சு புலம்புறது தைரியமான காரியம். தைரியம்னா பிட்டிஃபுல். யாராவது கூப்பிட்டு வச்சு புலம்புறது என்ன, தனக்கு தன்னை ஹேண்டில் பண்ணிக்க தெரியலை. தன்னை ஹேண்டில் பண்ணி இவனே யாராவது இன்னொருத்தன் யாராவது அங்க போய் கஷ்டப்படுறான்னு வச்சுக்கோ, அவனுக்கு போய் ஃப்ரீயா அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு போய் நிற்பேன். அவன் புலம்பிட்டு இருப்பேன். தன்னை ஹேண்டில் பண்ணிக்க தெரியாததுனாலதான் அந்த புலம்பல் வருது. அப்போ போய் அட்வைஸ் கொடுத்தோ அவளுக்கு பதில் சொல்லியோ ஒன்னும் ஆக போறது. புலம்புறாளா கேட்டுட்டு இருக்கணும். ஏதோ பகவான் எனக்கு இதை கேட்க வச்சிருக்காருன்னு கேட்டுட்டு இருக்கணும். அதுக்காக இந்த புலம்புற அது இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த போன் எடுத்தான் புலம்பர் பார்சல்ல வர்றது. நேர்ல யாரும் புலம்புறது இல்லை, போன்ல தான் புலம்பல் வருமா. அவன் பாட்டுக்கு வரட்டும், போன்ல ஸ்பீக்கர்ல போட்டு விடுங்க,
ஸ்பீக்கர்ல போட்டு நம்ம ஜெபம் பண்றோமோ இதை பண்றோமோ இதை பண்றோம் அதெல்லாம் வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு புலம்பல் பண்றான்னு சொல்லிட்டு வேலையை போட்டுட்டு வந்து உட்காந்து சொல்லக்கூடாது. அதான் பாட்டு அதை நடக்கணும், வேலையை பண்ணிட்டே இருக்கணும். உள்ள வந்து அப்பப்போ திருப்பி போயிடணும். சரி, இப்ப அவ நம்ம கிட்ட இருந்து பதில் ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணறா அப்படின்னு எப்படி நமக்கு தெரிய வருது? அதுக்கு நான் வழி சொல்லித்தரேன். என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, என்ன பண்ணா சரியாகும்னு தெரியல. இப்படி 2-3 வாட்டி இதே மாதிரி பேச்சு வந்ததுன்னா அப்ப லைட்டா ஃபுல் அட்வைஸே கொடுக்கக்கூடாது, ஃபுல் வழியும் சொல்யூஷனே நமக்கு அங்க கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கக்கூடாது. லைட்டா டச் பண்ணி விடணும். இப்படி பண்ணினா சரியா இருக்குமோ இப்படி ஒரு வார்த்தையை போட்டு விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் அதை பிடிச்சுவா. அதனாலே அதை வச்சு ஓவர் திங்க் பண்ணி அதனுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வரும் வராக எல்லாத்தையும் அதனாலே பார்த்து ஒரு முடிவு எடுத்துட்டுருவா. இங்க லட்சுமணோட வேதாந்தம் சொன்னதுதான் மிஸ்டேக். உங்க அண்ணாக்கு கஷ்டம், உங்க அண்ணா கஷ்டம், உங்க அண்ணா கஷ்டப்படுறா, உங்க அண்ணா கஷ்டப்படுறான்னு சொன்னா ராமனுடைய பௌரிடத்தை லட்சுமணன் சொல்லாமைக்கு கேட்டுட்டு இருந்திருந்தால் கூட லட்சுமணன் இப்ப போக வேண்டி இருந்திருக்காது. அந்த லட்சுமணன் திரும்பி பேசுறதான் என்ன, இப்ப பேசுறத ஒரு வார்த்தை ஒரு ஆள் பேசுறாருன்னா திருப்பி நம்ம பேசணும்னா 2 கை அடிச்சா தனி சத்தம் வரும். ஒரு கை மாத்திரம் அப்படி அப்படின்றத சத்தம் வராத ஒண்ணும். அப்படி இருந்திருக்கலாம். லட்சுமணன் நிக்கலே பேச ஆரம்பிச்சுட்டார். அவருக்கு பொதுவா இந்த ஆறுதல் படுத்துறது, சமாதானப்படுத்துறது, பேம்பரிங் லிட்டரலி சொல்ல போனா பேம்பர் பண்றதெல்லாம் லட்சுமணனுக்கு தெரியாது. இப்ப ராமர் புலம்பு போறார் லட்சுமணன்ட்ட, இதே தான் திருப்பி பண்ண போறார். இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரியம் வச்சுக்கப்படாதுன்னு. லட்சுமணனுடைய கேரக்டர் விசித்திரமான கேரக்டர். லட்சுமணன் ராமனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார், தெரியுமா? அழுதுண்டே இருப்பார் ராமன், புலம்புவார். லட்சுமணன்ட்ட புலம்புற அண்ணா இப்படி எல்லாம் பிரியம் வச்சுக்கிறதுனால தானே உங்களுக்கு இப்படி துக்கம் வருது, பிரியம் வச்சுக்காம இருக்கும். சீதை வயலே அடிச்சுன்னு அழ ஆரம்பிச்ச உடனே லட்சுமணர் பார்த்தா, இந்த கிரக தேவதைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ரட்சிக்கட்டும், ரக்ஷந்துத்வா விசாலாட்சி சமக்கிராக வனதேவதைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ரட்சம் பண்ணட்டும். நிமித்தம் எல்லாம் சரியா இல்லை, அதெல்லாமே கோரமாத்தான் இருக்கு. அபித்வாம் சக ராமேண பசியம் குன்றாகலகா, உங்களை நான் திருப்பி வந்து ராமனோட சேர்ந்து பார்ப்பேன் எனக்கு தெரியாது. அப்படியே நான் பார்த்தேன்னா அது வரைக்கும் உங்களை கோதாவரி காப்பாற்றட்டும், எல்லாம் காப்பாற்றட்டும். உங்களுக்கு நமஸ்காரம். இப்போ நான் அம்மாவா தான் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போறேன். உங்களை இது வரைக்கும் அம்மாவா தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீங்க இதெல்லாமும் சொல்லிட்டு, ஆனா எனக்கு நீங்க அம்மாவை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கௌசல்யாவா இருந்தால் இப்போது இருந்து கைகேயி ஆயிட்டு, அவ்வளவுதான் எனக்கு. அப்படி சொல்லிட்டு லட்சுமணர் கிளம்பி போறார். போனா லட்சுமணன் போயாச்சு, ராமனை மான் கூட்டிட்டு போயாச்சு. இது 2ம் பார்த்த உடனே ராவணன் வந்தாச்சு. எதிர்ரூபம் தெரிச்சுண்டு ராவணன் வந்திருக்கார். எதிர்ரூபம் ததா அசாத்திய சக்ரீவா கிருப்ரம் அந்தரமஸ்திதா அபிச்சக்ராம வைதேகி பரிவ்ராஜக ரூபத்திற்கு. பரிவ்ராஜக ரூபத்தை சன்னியாசி வேஷத்தை போட்டு, அதாவது சன்னியாசி வேஷத்துக்கு சன்னியாசி அதுக்குள்ள போண்டா இருக்கட்டும், அப்படி போட்டு வந்திருக்கான் ராவணன். வந்தா இதுதான் பாரத தேசத்தினுடைய ஒரு கலாச்சாரம். யாராட்டும் ஒரு சாது அப்படி கலாச்சாரம் இருந்தது. இனிமேல் கொண்டு அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு சாதுவை பார்த்தா கையெடுத்து கும்பிடுற ஒரு வழக்கம் இருந்தது. இப்ப அது இல்லை. சீதையை முன்னாடி ராவணன் வந்து நிற்கிறத சீதை அவனுக்கு நமஸ்காரம் பண்றா. இந்த இடத்துல இந்த லக்ஷ்மணன் வந்து ரேகை போட்டான் எல்லாம் வந்து ராமாயணத்துல இல்லை. இந்த வரைச்சது சாக்பீஸால ரேகை போட்டது சீதை பார்த்தாவா? பார்த்தியா? கரப்பா சீதை? கரப்பா பள்ளியா சீதை? லக்ஷ்மணன் ரேகா வரைக்கிறதுக்கு ரேகா எல்லாம் எதுவும் வரைக்கல. வனதேவதைகளை சாட்சி நிறுத்திட்டு லட்சுமணன் கிளம்பிட்டான். ராவணன் வந்துட்டான். சீதையை பார்க்கறான். சீதை ராவணனை பார்க்கறான். திருதண்டியா வந்திருக்கான். திருதண்டி சன்னியாசி. 3 தண்டம். திருதண்டி சன்னியாசிகளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் உண்டு. பூணலம் போட்டுக்கலாம், சிக்கையும் வச்சுக்கலாம். ஏகதண்டி சன்னியாசிக்கு இது கிடையாது. ஏகதண்டி சன்னியாசின்னா அத்வைத சன்னியாசி. வாஸ்தவத்துல சன்னியாசம்னு சொன்னாலே என்ன, இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐடென்டிட்டியையும்
துறவரம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு முதல்ல துறவரம்? நான் பிராமணன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துக்கு துறவரம். நான் கிரகஸ்தன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துக்கு துறவரம். அவர் துறவரங்கிறத மானசிக துறவரம் தானே இப்பதான். ஆனா திருண்டி சன்னியாசிகளுக்கு சிகையும் உண்டு, யஜ்னோபவீதமும் உண்டு, 3 தண்டமையில வச்சுட்டு இருப்பா, கட்டி வச்சுட்டு இருப்பா. அப்படி என்ன இவன் திருப்பி ஆத்துக்கு போயிட்டு அக்னிஹோத்திரம் வேற பண்ணணுமா? அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். சீதையா அங்க கொண்டு போய் வச்சுட்டும் கூட ராவணன் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். தண்டத்தை வச்சுட்டான், கமண்டல் வச்சுட்டு இருக்கான். சீதை முன்னாடி வந்தான், சீதையை நமஸ்காரம் பண்ணா, சீதை ஆசனம் கொடுத்தா. உடனே சீதையை பார்த்து ராவணன் சில கேள்விகள் கேட்கிறான். இந்த இடம் ரொம்ப சோபனமா இருக்கே. சதாம் ரத்னபலாசாட்சீம் பீதகௌசேயவாசினீம் அப்யாகச்சத வைதேகி கட்டச்சேதாதிசாச்சரஹ. இந்த இடம் ரொம்ப சோபனமா இருக்கே. நிறைய பட்சிகள் எல்லாம் சுத்தின்னு இருக்கே. ஆனா வனமா இருக்கே. இந்த வனத்துல நீ எப்படி தனியா இருக்காய்? உன்னை யாராவது கடத்திட்டு போயிட்டா நீ என்ன பண்ணுவாய்? அதுல ஒரு சன்னியாசி என்னெல்லாம் பேசப்படாதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட பேச ஆரம்பிச்சுட்டானாம் ராவணன். என்னன்னா சீதைய வர்ணனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். நீ அப்படி இருக்கியே, இப்படி இருக்கியே, உன் கண் அப்படி இருக்கு, உன் காது இப்படி இருக்கு, எல்லாம் சொல்றான். நீ தேவி இல்லை, நைவ தேவி ந கந்தர்வி ந யக்ஷி ந கிண்ணரி நைவ ரூபா மயானாரி திருஷ்டபூர்வி மகிதலே. வண்ண மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணை நான் இந்த பூமியில இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படிங்கிறது லக்ஷ்மணன் ராவணன் பேசலாம் சீதைட்ட. இதுல இருந்து தெரிஞ்சு போயிடுத்து இல்லையா சன்னியாசியா என்னன்னு. இதுல இருந்து அப்போ சீதையா வச்சுட்டு இருக்கா, பாக்குறா ராவணனு. மேலும் நிறுத்த மாட்டேங்கிறான். அது ராவணன் வளர்றான். அவனால இஸ் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். அது மாதிரி வளர்றான், பித்து பிடிச்ச மாதிரி வளர்றான். இக சாகா மிருகாஹா சிம்ஹாஹா தீப வியாக்கராஹா மிருகாஹா அர்காஹா. நிறைய மிருகங்கள் இருக்கு, சாக்கா மிருகங்கள், குரங்குகள் இருக்கு, சிம்மம் இருக்கு, யானை இருக்கு, வியாக்கிரம் இருக்கு, அப்புறம் மான், நிறைய வன்யமான மான்கள் இருக்கு, ஓனாய் இருக்கு, இந்த கரடி இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கிற இடையில நீ எப்படி வசிக்கிறாய்? இதெல்லாம் உனக்கு பயம் இல்லையா? ஏகாதசி கல்யாணி, அதுவும் தனியா இருக்கியே, இங்க உனக்கு துணையா யாரும் இல்லையே, பேசாம நீ என் கூட இருந்துடுறியா, துணையா இருந்துடுறியா, அப்படி எல்லாம் இப்படி நானே இங்க இருந்துடுவேன் அப்படி எல்லாம் கேட்கறத சீதையை பார்த்தா. எங்கேயோ ட்ராக்கு மாறி போறது இந்த சமத்து அப்படின்னு பார்த்தா. சொன்னா இங்கே உட்காரு, நான் உள்ள போறேன், எங்க பர்த்தா வெளில போயிருக்கார், இங்கேயே உட்காரு, இங்கேயே பாத்தியம் எடுத்துக்கோ, இங்கேயே அர்க்கியம் எடுத்துக்கோ, இதெல்லாமே உனக்கு சித்தமா இருக்கு பக்ஷணத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு, இங்கே இருந்து பக்ஷணங்கள் ஆகாரத்துக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கோ, இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு சீதை சொல்றா தத சுவேஷம் மிருகயாந்தம் பதிம். அப்படி ராவணன் கிட்ட பேசலா. பார்வை பூரா வழியில் இருக்கு, பார்வை வழியில் இருக்கு, பேச்சு ராவணன் கிட்ட போறது. சோ ததஸ்வேஷம் மிருகாயதாம் பதிம் பிரதீக்ஷமான சகலக்ஷணம் ததா நிரீக்ஷமான ஹரிதம் ததர்ஷ தது மகத்வரம் தெய்வது ராமலக்ஷ்மணோ. இங்கே இப்படி பாக்குறா, பாக்குறத எங்கேயாவது மரம் ஆடுறத ராமன் மரம் மாதிரி தோணுது சீதைக்கு. நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷன் உண்டு, எங்கேயாவது எப்படி என்ன ஆடித்ததுன்னா யாரோ வராமல் இருக்கு அப்படின்னு தோணும். ஆனா இங்க எல்லாம் பொருந்தி இருக்கு. ஒரு மரம் ஆடுறது அப்படிங்கிறதே, மரமும் பச்சை, ராமனும் பச்சை. இதுக்கு ரொம்ப இன்னும் தோணல ஜாஸ்தியா இருக்கு. இங்க ஒரு மரம் ஆடுறது, ராமன் மரம் போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது ராமன் இல்லை மரம். இப்படி ஆயிருக்கு. ராமன் லக்ஷ்மணையும் காண்றது இல்லை, இவன் இந்த ராவணன் தான் உட்கார்ந்து இருக்காது. உடனே ராவணன் திரும்பி கேட்க ஆரம்பிச்சா, நீங்க யாரு, எங்க இருந்து வந்திருக்கிறது? ஒண்ணு சரி ஏதோ கேட்கறானே சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிச்சுட்டா சீதை. ராமனையே மனசுலயே வச்சுட்டே இருக்காள் இல்லையா? அப்படியே ராமனையே உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவளுடைய மனசு அவள் கையில இல்லையே, ராமன் கையில எடுத்தோம். அதனால ராமனை பத்தி சொல்றதுக்கு ஞாபகம் இல்லை. முதல்ல பேச ஆரம்பிச்ச உடனே துகிதா ஜனகஸ்யாஹம் மைதிலஸ்ய மகாத்மனஹா, நான் ஜனகனுடைய பெண். அப்புறம் சீதா சீதா நாம்னா ஸ்ரீபத்ரம் தே ராமஸ்ய மகிஷி பிரியா, ராமனுடைய பிரியமான பாரியை நான். இங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஆபத்து ஒளிந்து இருக்கு இந்த இடத்துல.
ராமனுடைய பிரியமான பாரியா அப்படிங்கிறத அப்ப ராமனுக்கு வேற பிரியம் இல்லாத பாரியங்களும் இருக்காளோ இல்லையா? அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். இப்படி பேச 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 இன்னொன்னு நான் சொல்றேன், என்ன சீதை ரொம்ப பெரிய விஷயங்களை காட்டுதுன்னு இருக்கா. எல்லாத்தையும் இந்த காலத்துல சொல்லவும் முடியாது, சொல்லாம இருக்கவும் முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் பௌராணிகாலெல்லாம் இருக்கும். வியாசப்பீடத்துல உட்காந்து சொல்லவும் வேணும், சொல்லாம இருக்கவும் முடியாது, சொல்லவும் கூடாது, இப்படி எல்லாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 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 ஸ்திரீயோ புருஷனோ ஏதோ ஒரு சபலத்துல போய் மாட்டிக்கிறா அப்படின்னு வச்சுக்கோ, சொல்றது புரியாது நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதுக்கு மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. அது மாட்டிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவ என்ன இப்படி பண்ணிட்டா அப்படின்னு வச்சு நம்ம அந்த பக்கம் ஒரு வழி கொடுக்கறதுனாலதான். வழி போடாமைக்கு வண்டி வருமா? நம்ம ஏதோ ஒண்ணு சூச்சனை மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். எங்கேயோ அது சில சமயம் மௌனமே அந்த சூச்சனையா போயிடும். நம்ம இது ஒண்ணுமே கவனிக்க மௌனமே சூச்சனை. அதுக்குதான் கான்சியஸா இருக்கணும். லோகத்துல பழகிறத ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும். இப்படி சீதை ஒரு சின்ன சூச்சனை மாதிரி ஒண்ணு கொடுக்கற மாதிரி போயிடுதோ. ஏன்னா அந்த இடத்துல அவளுக்கு ஏன் ராமன் சொல்லிட்டு நான் ராமனுடைய பத்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனகனுடைய பெண் அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாமே. இவன் முதல்ல ஜனகனுடைய பெண் சொன்ன உடனே ராவணன் நினைச்சு கல்யாணமே ஆகல போல் இருக்கு அப்படின்னு அவன் மைண்ட் செட்டுக்குள்ள போயிடுது ராவணனுக்கு. வச்சுங்களேன், ராவணனுக்கு நல்லா தெரியும் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்குங்கிறதெல்லாம் நல்லா தெரியும். எங்குமே நம்மளுடைய பாதுகாப்பு நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வேற யாரையும் போய் குத்துன்னு சொல்லிட்டு கதை. இது ஸ்திரீக்கும் சரி புருஷனுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் பொதுதான். இப்படி சொல்றத சீதைன்னு பேரு, ராமனுடைய பத்னி, கதை ராமாயணத்தை சொல்றான். தசரதன் ராஜா இருந்தார், ராவணனுக்கு சீதை ராமாயணம் சொல்றான், சூர்பனகைக்கு ராமன் ராமாயணம் சொல்றான். இப்படி பேரு தசரதன் பேரு எங்க மாமனாருக்கு அயோத்தியாதிபதி. ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்கு காத்தினா உட்காத்துலாம்னு போன உடனே கைகேயி வந்தா. அவன் வந்து சாப்பிட மாட்டேன், கொள்ள மாட்டேன், நான் பண்ண மாட்டேன், இதை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அப்படி சொன்ன உடனே எங்க பர்த்தா திருடபிரதனான என்னுடைய பர்த்தா வனத்துக்கு கிளம்பி வந்துட்டா. கைகேயி அப்படி காமார்த்தம் தம் ராமம் நாபியசேச்சயத்து கைகேயிக்கு பிரியமா இருக்கட்டும், தர்மத்துல நிற்கிறார் எங்களுடைய மாமனார் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அவர் வந்து ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணலை. அதனாலே நாங்கள் வனத்துக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம். இப்படி வனத்துக்கு கிளம்பி வந்து இப்ப 14 வருஷம் ஆயின்னு இருக்கு. 14 வருஷம் தான் வரம் கேட்டிருக்கா. 14 வருஷம் ஆயின்னு இருக்கு. இப்ப தண்டகாரண்யத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்துருவார் என் பர்த்தா, செத்த வெயிட் பண்ணு, கொஞ்சம் உட்காந்துக்கோ, இப்ப வந்துருவார். சொல்லலை, நான் தான் ஆசைப்பட்டேன். இவ்வளவு சொன்ன சீதை இவ்வளவு ஆரம்பத்துல இவ்வளவு சொல்லிட்டு கதை சொல்லிட்டா இல்லையா? யாரும் ராவணனுக்கு யாரும் தெரியாத கைகையை பத்தி பரதனை பத்தி எல்லாம் கூட சொன்னா இல்லையா? இப்ப ஏன் பர்த்தா இங்க இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தை சொல்லலை. ஏன்னா பாரியா பர்த்தாக்குள்ள என்ன கான்வர்சேஷன் மூணாவது ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இது இன்னொருத்தனுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ராமன் வெளியில போயிருக்கார். எதுக்கு போயிருக்காருன்னு எல்லாம் ராமன் வெளியில போயிருக்கார். இப்ப வந்துருவார். சமாஸ்வாச முகூர்த்தம் தூ சக்தும் வஸ்துமிஹ த்வயா சக்கியம் வக்துமிஹ த்வயா ஆகமிஷ்யதி மே பர்த்தா பன்யமாதாய புஷ்கலம். வந்துருவார். ஏதாவது ஆகாரங்கள் எடுத்துட்டு பர்த்தா வந்துருவார். ஒரு முகூர்த்தம் ஒன்னால இங்க இருக்க முடியுமானா இரு, இல்லாட்ட கிளம்பி வைக்கும். அது கூட சொல்றா, இவருக்கு இருக்க முடியுமானா இரு அப்படின்னு சொன்னால என்ன அர்த்தம்? இருக்க முடியாதுன்னா கிளம்பி வைக்கும். உடனே அவன் அந்த ரூபத்தை எடுத்து விட்டுட்டு தன்னுடைய தசகிரீவன் ரூபத்தை எடுத்துட்டு சொல்றான், நான் தான் ராவணன், தசகிரீவன் பேர் எனக்கு அப்படின்னு ராவணன் தன்னை பத்தியே சீதை கிட்ட சொல்லிட்டான். நான் வந்து இப்படி புலஸ்திய வம்சத்துல பிறந்தவன், என்னுடைய அப்பா விஸ்வசுங்கிறது என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய தம்பி தான் குபேரனா இருக்கான், அண்ணா தான் குபேரனா இருக்கான், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எனக்கு பிரம்மாவாலேயோ இந்திரனாலேயோ கூட என்ன ஜெயிக்க முடியாது. நான் எதுக்கு இங்க வந்திருக்கேன்னா உன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்திரீயை பார்த்ததே இல்லை, இப்போ நான் கொண்டு போறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு ராவணன் சொன்ன உடனே ஹா ராமா அப்படின்னு அழகுனா சீதை ராவணன் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறா. என்ன மடத்தனமா இப்படி வந்திருக்கியே, நீ இப்படி எல்லாம் உன்னால பண்ண முடியுமா? நான் யாரு தெரியுமா? ராம மனுவாதா, நான் ராவணையே தொடரக்கூடியவளை தவிர பண்ண மாதிரி ஒரு நீச்சனை நான்
பின்தொடர்வேன் நினைக்கிறையா? அப்பேற்பட்ட பிரபுவை பார்த்துட்டு உன்ன மாதிரி ஒரு அதமனை போய் நான் ஆசைப்படுவேன் நினைக்கிறையா? மகாகிரிம் விவாக்கம்பியம் மகேந்திர சதுசம்பதிம் மகோததிவாக்ஷோபியம் அகம் ராம மனுவிரதா. மகாநதி ஏற முடியாத இல்லாட்டினா அச்சலம் இல்லாத ஒரு கிரிய போல மலையை போல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பதையை விட்டுட்டு உன்ன மாதிரி சலன புத்தியோடு இருக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு சூர்பனகை வந்து சொல்லிட்டாங்கிறதால லங்கையிலேருந்து புறப்பட்டு வந்திருக்கியே, அந்த மாதிரி ஒரு சலன புத்தி இருக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட உன் கூட நான் வருவேன் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறியா? சர்வலக்ஷண சம்பன்னம் நிக்ரோத பரிமண்டலம் சத்தியசந்தம் மகாபாகம் அகம் ராமம் அனுரதா. அவன் ராமனோ என்னன்னா சர்வலக்ஷண சம்பன்னன், நீயோ சர்வ அலக்ஷண சம்பன்னன். எல்லா அலக்ஷணமும் அவலட்சணமும் உங்ககிட்ட இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய உன் கூட ராமனோ சத்தியசந்தன், நீயோ அன்றதசந்தன், பொய்யே சொல்லக்கூடியவன். ராவணனோ மகாபாகன், நீயோ அதமன். அப்படி இருக்கப்பட்ட உன் கூட நான் வருவேன் நினைக்கிறியா? ராமனை விட்டுவிட்டு நிருசிம்ஹம் சிம்ஹசங்காசம் ராமனுவிரதா மகாபாகம் மகோரஸ்கம் சிம்ஹவிக்ராந்த காமினம் நிருசிம்ஹம் சிம்ஹசங்காசம் அகம் ராமம் அனுவிரதா. ராமனுடைய கை என்னன்னா மகாபாகு. நீ 20 கை வச்சுட்டு இருந்தாலும் ராமனுடைய 2 கைக்கு உனக்கு சமமாகாது. அதே மாதிரி ராமனுடைய அந்த தோல் வளைகள் அந்த ராமனுடைய தோல் மேல சாஞ்சிட்டு உன்னுடைய தோல்ல தான் சாய்வேன் ஆசைப்படுறியா? நிருசிம்ஹம் சிம்ஹசங்காசம். ராமனோ நிருசிம்ஹன், நரர்களுக்குள்ளேயே சிம்ஹன். நீ ராட்சசாலுக்குள்ளே அதமன். உன் பின்னாடி நான் எப்படி வருவேன்? அகம் ராமம் அனுகிரதா நாகம் சத்யா தொயா ஸ்பஷ்டம். என்ன நீ உன்னால தொடக்கூட முடியாது ராமா. ஏன்னா ஆதித்ய பிரபாயதா, சூரியனுடைய பிரபையை உன்னால தொட முடியுமா? ராகவசிய பிரியாம் பாரியாம் ராட்சசா. ராவனுடைய பிரியமான பத்னியை என்னமா நீ ஆசைப்படலாம்? பாதவான் காஞ்சனான் நூனம் பகோன் பஷ்யசி மந்தபாகு ராகவசிய பிரியம் பாரியாம். இதோ நிறைய உனக்கு வேணும்னா நிறைய மரம் இருக்கு, செடி இருக்கு, கொடி இருக்கு, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போ. ராமனுடைய பத்னியான என்ன உன்னால தொட முடியாது? மந்தரம் பர்வத சிரேஷ்டம் பாலினாஹத்துமிச்சசி. மந்தர பர்வதத்தை கையால இடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறியா? காலகூடம் விஷம் வீத்வா சுஸ்திமான் கந்துமிச்சசி. காலக்கூட விஷத்தை சாப்பிட்டு சுஸ்தியா க்ஷேமமா சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறியா? அக்ஷிசூச்சியா பிரணுஜ்யசி ஜிஹ்வயாலேடி சக்ஷுரம். கண்ணுக்குள்ள சூச்சியை குத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறியா? நாக்க வந்து கத்தியால அறுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறியா? ராகவசிய பிரியாம் பாரியாம் அதிகச்சந்து அகச்சசி. ராமனுடைய பிரியமான பத்னிய கூட்டிட்டு போறதுங்கிறது எதுக்கு சமம்னா தன் கண்ணுக்குள்ளேயே தான் ஊசியில குத்திக்கிற மாதிரியும் தன் நாக்கையே தன் கத்தியால அறுத்துக்கிற மாதிரியும் காலக்கூட விஷத்தை குடிச்சுட்டு க்ஷேமமா இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிற மாதிரியும் சூரிய சந்திரனை கையால ஆட்டி பார்க்கணுங்கிற மாதிரியும் அக்னி பிரஜ்வலமா இருக்கக்கூடிய அக்னிய வஸ்திரத்தால அணைக்கணும்னு பாக்குற மாதிரியும் கல்யாணம் அந்த அயோமுகானாம் சூலானாம் அக்ரே சரிதமிச்சசி. சூலம் மேல பார்த்திருக்கக்கூடிய சூலத்தின் மேல கால வச்சு நடந்து போற மாதிரியும் அந்த ராமனுடைய பத்னியை அபகரிக்கிறதுங்கிறது இதுக்கெல்லாம் மேல ஒரு சாகசம். ராவணா, அந்த சாகசம் காட்டுறதுக்கு உனக்கு சக்தி கிடையாது. ஏன்னா உனக்கும் ராவனுக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு அந்தரம் இருக்கு. அந்தரம்னா வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த வித்தியாசம் கணக்கிலே அடங்காது. இதந்தரம் சிம்ஹசிகாலியோவனே. காட்டுல சிம்மத்துக்கும் நரி இருக்கே, நரிக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? எதந்தரம் செந்தனிகா சமுத்திரையோ. குட்டைக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? சுராஜ்ய வீரகயோ எதந்தரம் ததந்தரம் தாசரதே ததைவச. அமிர்தத்துக்கும் விஷத்துக்கும் என்ன அந்தரமோ? காஞ்சனம் சுவர்ணத்துக்கும் இந்த லோகம், சாதாரண லோகம் இருக்கே, செம்பு பித்தளை, அது மாதிரி அந்த மாதிரி லோகத்துக்கும் என்ன அந்தரமோ? சந்தனத்துக்கும் சந்தன வாரிபங்கையோ. சந்தனத்துக்கும் சேத்துக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? ஹஸ்தி விடாலையோ ஒருவனே. யானைக்கும் பூனைக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? வாயசவைனதேயோ. காக்கைக்கும் கழுகுக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? ஹம்சத்துக்கும் கிருத்தம் ஹம்சத்துக்கும் கழுகுக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? காக்கைக்கும் கருடனுக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? இந்திரனுக்கும் புத்திரனுக்கும் என்ன வித்தியாசமோ? அந்த வித்தியாசம் உண்டு உனக்கும் ராமனுக்கும். நீ ராமனுக்கு சமமா ஆயிட முடியாது. எந்த காலத்திலே ராமனுக்கு சமமா ஆகணும்னு ஆசைப்படாதே. இளைஞன் இருக்கக்கூடிய அக்னியில
ஆஜித்தை விட்டு பார்த்து சிரிக்காதே, எரிஞ்சிருக்கக்கூடிய அக்னிய ஆஜித்தை விட்டு அதை பிரலோபனம் பண்ற மாதிரி இருக்காதே. உன்னுடைய குலம் பலம் நாம கர்மச்சாத்மனா சமாஜ சக்ஷே பயகாரணார்த்தம் தாம் வேபமானாம் தாம் வேபமானாம் உபலக்ஷசீதாம் சராவணோ மிருத்யு சமப்பிரபாவா. ராவணன் எப்படி இருக்கான்னா மிருத்யு சமப்பிரபாவனா இருக்கான், மரண யமன மாதிரி இருக்கான் ராவணன். சீதை எப்படி இருக்கான்னா அந்த யமனுக்கும் பயத்தை காட்டும்படியா ராவனுடைய பிரபாவத்தை சொல்லிட்டே இருக்கா. இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கக்கூடிய சீதையை பார்த்தான் ராவணன். ரொம்ப கோபம் வந்தது ராவனுக்கு. ராவணனுக்கு கோபம் வந்த ராவணன் சீதை மேல 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 பேச ஆரம்பிக்கிறான். ஆமா, வித்ரவசனுடைய அதாவது குபேரனுடைய தம்பின்னு சொல்றியே, உன்ன மாதிரி கேடு கட்ட தம்பி அந்த குபேரனுக்கு எப்படி இருக்க முடியும்? ராவணன் பார்த்து சொல்றேன், குபேரனுக்கு தம்பின்னு நான் உபச்சாரார்த்தம் பசங்காரத்தன் சொன்னேனே ஒழிய அந்த குபேரனை என்னை பார்த்து பயந்துதான் இருக்கேன். நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல காத்து வீசாது, நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல சூரியன் வெளிச்சம் கொடுக்க மாட்டார், நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல சந்திரன் பிரகாசத்தை கொடுக்க மாட்டார், நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அக்னி ஜொலிக்காது, நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்திரன் மழை பெய்ய மாட்டார். அந்த அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பயப்படுத்தி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ராவணன். இதெல்லாமே அவன் சொல்றத பத்தி சத்தியமா தான் சொல்றான். ஆனா இதெல்லாம் அந்த ஒரு அவருடைய அந்த துஷ்டத்தனம் இருக்கே, அந்த துஷ்டத்தனத்துக்கு பிரதிபிம்பமா இருக்கு. நல்லவன் இருக்கிற இடத்துல காத்து வீசும், நல்லவன் இருக்கிற இடத்துல மழை பெய்யும், நல்லவன் இருக்கிற இடத்துல அக்னி பிரகாசத்தை அக்னி ஜொலிக்கும், நல்லவன் இருக்கிற இடத்துல சூரியன் பிரகாசத்தை கொடுப்பார், நல்லவன் இருக்கிற இடத்துல சந்திரன் சீதத்தை கொடுப்பார், அதாவது குளிர்ச்சியை கொடுப்பார். இது ரெண்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேறுபாடா இருக்கு ராவணனுடைய கேஸ். இப்படி ராவணன் சீதையை பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறத சீதை கதறா கதறா, ஏ ராமா ராமா அப்படின்னு கதறா. அவன் காதலியே வாங்கிக்கல ராவணன். 10 கையை 10 தலையை 20 கையோட வியாபிச்சான், 10 தலையோட 20 கையோட சீதையை பிடிச்சான், கையை பிடிச்சான், தூக்கினான், தோல்ல தூக்கி எடுத்துட்டு ரதத்துல போட்டான், பறக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். பறந்த வேளையில ஜடாயுதான் மேலேருந்து கரங்கின்னு இருக்காரு, வராது சொல்லிட்டு தானே போயிருக்கான், நான் உன்னை காப்பாத்துவேன். ஜடாயு நேரம் வந்தார். ஜடாயு யுத்தம் பண்றார், அடிக்கிறார், சரகால அடிக்கிறார், உபதேசம் வேற பண்றார், ராமனுடைய பிரபாவத்தை சொல்றார், ராமனுடைய குணங்களை பூரா சொல்றார். யார கை தொட்டிருக்கா தெரியுமா, யார் கையை பிடிச்சிருக்கா தெரியுமா, அவளுக்கு எப்பேற்பட்டவள் தெரியுமா, அந்த ராமன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா, அது ராமனுடைய பிரபாவம் தெரியாமக்கு இந்த சீதையினுடைய கையை போய் பிடிச்சுட்டியே. என் பேரு ஜடாயுன்னு பேரு, கண்ணா கேட்டுக்கோ, என் பேரு ஜடாயுன்னு பேரு. ராஜா சர்வஸ்ய லோகசிய மகேந்திர வருணோபமகா, சர்வ லோகத்துக்கும் ஈஸ்வரன் இருக்கக்கூடியவன் ராமன், இந்திரனுக்கும் வருணனுக்கும் சமமானவன். அந்த லோகானாம் சகிதயுக்தோ ராமோ தசரதாத்மஜா, ஏதோ அப்பாவுக்கு பயந்துட்டு காட்டுக்கு வந்தான் நினைச்சுக்காதே, லோகஹிதத்துக்காக வனத்துக்கு வந்திருக்கான். ராவணா ஜாக்கிரதை, பார்த்து அந்த சீதையை நீ தொற்றிருக்க, இதனுடைய பின் விளைவு உன்னால தெரிஞ்சுக்க முடியாது, மரியாதைக்கு அவளை விட்டுட்டு போறியா இல்லையா கேட்டா, என்னடா மரியாதை கற்பிச்சு தர எனக்கு நீ கழுக அப்படின்னு ராவணன் வாழ எடுத்தான். ஜடா யுத்தம் பண்றான், நல்லா போட்டு அட்டி அட்டியோ அட்டி ஆழ்வார் சொல்றாங்க. இதில் கம்பராமாயணத்துல கூட இந்த விஷயங்கள் வருது. ஜடாயுக்கும் ராவணனுக்கும் நடந்த யுத்தம், அதுக்குள்ள ரொம்ப ஜாஸ்தி விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யுத்தமா இருந்தது, அவ்வளவுதான், நல்ல யுத்தமா இருந்தது. வால்மீகி பகவான் சொன்னா, ராட்சசானாம் சமுக்கிய பக்ஷினாம் பிரவரஸ்ய. யாரு 2 பேரும் யுத்தம் பண்றாங்க, ராட்சசானுக்கு முக்கியமானவனும் பக்ஷிகளுக்கு முக்கியமானவன். ராட்சச ராஜாவும் பக்ஷி ராஜாவும் யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ராட்சச ராஜா பக்ஷி ராஜா, இவன் பக்ஷ, அவன் ரக்ஷ. ஒரு ராவுக்கும் பாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். பாங்கிறது பிரதான எழுத்து, ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து, ராங்கிறது 2வது எழுத்து. அத்வைதத்துக்கும் துவைதத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். அந்த வித்தியாசம் தெரியாது யுத்தத்துல. அப்படி சண்டை போட்டுக்கிறான். பக்ஷௌ பாதௌ ச பார்ஷ்வே ச கட்கமுத்ருத்ய சோச்சினத் சசின்ன பக்ஷः சஹசா ரக்ஷசா ரௌத்ரகர்மணா. ராட்சசன் ராவணன் பரமேஸ்வரன் தனக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த விலையுயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத அந்த சந்திரஹாசம் அப்படிங்கிற அந்த வாளால ஜடாயுவ
இவருக்கு பட்சத்துலதான் பலம், பக்ஷிக்குன்னு அந்த பட்சத்தை போட்டு வெட்டின. 2 பட்சமும் கீழே விழுந்தது. ஜடாயு உயிர் போகலை. ஏன் உயிர் போகலைன்னா சீதை ஓடி வந்தா. ஜடாயு கீழே விழுந்திருக்கிறத பார்த்தா. சீதையை விட்டு தான் யுத்தம் பண்றான். ஜடாயு கீழே கிடக்கிறத சீதையை பார்த்தா ஓடி வந்தா. ஜடாயு தளவி கொடுத்தா, உயிரை தக்க வச்சுக்கோ, ராமன் வந்து சொல்றது வரைக்கும் உயிர் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ராமநாமத்தை சீதை காதல போட்டுட்டு போனான். இதனாலேயே ஜடாயுவுக்கு ராமன் கையால இருந்து சம்ஸ்காரம் கிடைக்காது. இங்க சீதையினுடைய இந்த சம்பந்தத்தாலதான் ஜடாயுவுக்கு சம்ஸ்காரம் ராமன் கிட்ட இருந்து கிடைக்காது. அந்த குருவாயிருக்கக்கூடிய சீதை ராவணன் ஜடாயுவுக்கும் போற போக்குல உபதேசத்தை பண்ணிட்டு போயிருக்கான். போகிற போக்குல உபதேசத்தை பண்ணிட்டு இப்படி வந்தாலாம். தாம் திருஷ்ட்வா பதிதம் பூமௌ க்ஷஜதாத்ரம் ஜடாயுஷம் அப்யதாவத வைதேகி ஸ்வபந்துமிவ துக்கிதா. எங்க அப்பா கீழே கிடந்தா எப்படி ஓடி வருவேனோ அது மாதிரி ஓடி வந்தாலாம் சீதை. பெத்த அப்பா கீழே கிடக்கிறத எப்படி ஒரு பொண்ணு ஓடி அலறி அடிச்சுட்டு வருவோ அது மாதிரி ஓடி வந்து ஆஸ்வாசப்படுத்தினா சீதை. அங்கேருந்து உடனே நனூனம் ராமஜானாசி, சீதை ஜடாயு கூட சொல்றா, ராமஜானாசி மகத் வியசனமாத்மனஹா. ராமனுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. ஜடாயு ராவணன் வந்து கூப்பிட்டு போனது ஒன்றும் ஜடாயு ராமனுக்கு தெரியாது. ராமனை பார்த்தது அதை சொல்லு, இப்படி ஒருத்தன் கூண்டு போயிருக்கான்னு சொல்லு, அபகரிச்சுட்டு போயிருக்கான்னு சொல்லு. கதம் காரியமிதி ஸ்ரீமான் வியாஜஹார பிதாமஹா. இப்படி எல்லாம் சொன்ன உடனே அங்க படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஜடாயுவை தடவி கொடுத்துட்டு உடனே ராவணன் பார்த்தா தாம் லதாமிவ வேஷ்டி வேஷ்டந்தீம் ஆலிங்கந்தீம் மகத்ருமான் முஞ்சம் ஜேதி பௌஷா பிராபதாம் ராட்சசாதிபா. அந்த ஜடாயுவை அப்படியே மடியில போட்டு தடவை கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய சீதையை ராவணன் அங்கிருந்து பார்த்து போறேன் விடு விடு வா வா அப்படின்னு கையை பிடிச்சு தரான்னு இழுத்து திருப்பியும் புஷ்ப விமானத்துல போட்டு திருப்பியும் தூக்கிட்டு போறான். தேவாளெல்லாம் மயத்தை பிடிச்சுட்டு இருந்தாலாம். தப்பித்தவரை மறந்து போய் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதே சீதைய ராவணன். தப்பித்தவரை மறந்து போய் கூட சீதை இந்த இடத்துல ராவணன் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதே. கொண்டு போன உடனே திருப்பி சீதையை புஷ்பக விமானத்துல தூக்கி போட்டு கொண்டு போன உடனே தேவாளெல்லாம் சொல்லிக்கிறான். கிருதம் காரியம் இது ஸ்ரீமான் வியாஜஹார பிதாமஹா. கிருதம் காரியம், யாரு பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டான்னா யாருன்னா ஸ்ரீமானு. யார? ராவணன். யாரு சொன்னா? பிரம்மா சொல்றான். பிதாமகா பகஷ்டா விதாஸ்டாசன் சர்வே தே பரமரிஷயா. ரிஷிகளும் சந்தோஷப்பட்டான். ஆயிடுத்து ஆயிடுத்து அவன் கதை முடிஞ்சது. திருஷ்ட்வா சீதாம் பராமிருஷ்டாம் தண்டகாரண்யவாசினஹ ராவணஸ்ய விநாசம் ச பிராப்தம் புத்வா எதிர்ச்சையா. இது பார்த்த உடனே தண்டகாரண்ய நிவாசிகளா இருக்கக்கூடிய மிருக பட்சி கணங்கள் எல்லாம் ராவணனுடைய விநாசம் ஆயாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா. கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சில பாகங்கள்லாம் கதையாத்தான் பார்க்கப்படும். இப்ப போலாம், பிலாசபிக்குள்ள போலாம். ஆனா வேண்டாம், இது இப்படித்தான் இருக்கணும், இது இப்படித்தான் இருக்கணும். இதை பார்த்து பிரம்மம் அது இது சொன்னா இந்த இடத்துல சரியாப்படாது அப்படின்னு தோணுது. அப்படி போகிறத புஷ்ப விமானத்துல ஏத்துட்டு போறான் ராவணன். அழறா, கைய விடுறா, விட சொல்றா. அவனாவது கையை விடுறதாவது கதறா. ஜலத்தை பார்க்கறா, நதியை பார்க்கறா. ஆமந்திரையே ஜனஸ்தானே. ஜனஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய பசு பட்சிகள் கிட்ட எல்லாம் கூட சொல்றா. எல்லாரும் சம்சத்ராமாய க்ஷிப்ரம் ஸ்தும் சீதா ஹரதி ராவணா சீதாம் ஹரதி ராவணா. எல்லாரும் ராமனை பார்த்த உடனே சொல்லுங்க, ராவணன் சீதையை கொண்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. ஏ கோதாவரியே, நீ ராமன் கிட்ட சொல்லு. அவளுக்கு வேற சொல்லிக்கிறதுக்கு யாரு இருக்கா சீதைக்கு?
சீதைக்கு இப்ப சொல்லிக்கணும் அப்படின்னா கூட யார் இருக்கா? ஜடாயுவை பார்த்து சொன்னான். அங்க கொஞ்சம் மான் கூட்டம் இருந்தது. இந்த மான் கூட்டத்தை பார்த்து சொல்றேன், ஏ மிருகா, ராமனை பார்த்தேன்னா நீங்க சொல்லுங்க, ராவணன் சீதையை கொண்டு போயிட்டாங்கிறத சொல்லுங்க. மரமே, சீதைய ராவணன் கூட்டு போயிட்டான்னு ராமன் கிட்ட சொல்லு. கோதாவரி நதியே, ராமன் கிட்ட சொல்லு, சீதையை ராவணன் கூட்டு போயிட்டாங்கிறத சொல்லு. க்ஷிப்ரம் ராமாய சம்சத்வம் சீதாம் ஹரதி ராவணா. ராவணன் சீதையை கொண்டு போயிட்டான்னு சொல்லுங்க, ராவணன் சீதையை கொண்டு போயிட்டான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே போற வழியில பம்பா நதி வருது. பம்பா நதிக்கு மேல விமானம் நிற்கிறது. கீழே பார்த்தா 5 வானரால் கூட்டமா உட்கார்ந்து இருக்கிறத பாக்குறாங்க. ரிஷிமுக பர்வதத்துக்கு மேல 5 வானரால பார்த்தோன்னு பஞ்சவானர புங்கவானு தேஷாம் மத்தியே விசாலாட்சி கௌசேயம் கனக பிரபம். தன்னுடைய உத்திரியத்தை எடுத்தா, சுவர்ணம் போல ஜொலிக்கக்கூடிய தன்னுடைய உத்திரியத்தை எடுத்தா, தன்னுடைய ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையும் கழட்டினா. அதுல தேஷாம் உத்தரீயம் வராரோஹா சுபான்யாபரணானிச்ச. அதுவும் சுபத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆபரணம். என்ன சுபத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆபரணம்? திரும்பவும் இந்த ஆபரணம் தான் சீதையை ராமனையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்குங்கிறதுனாலேயே சுபான்யாபரணானிச்ச மோஜ யதி ராமாய சம்சேயு இது பாமினி. அந்த ஆபரணங்களை கீழே போட்டுட்டே கத்தினே சொல்லிட்டு போற. அப்படியே ஏதாவது உங்களுக்கு ராமனை பார்க்கறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா ராமன் கிட்ட அதை கொடுத்துரும் போது. இந்த சங்கல்பமே தான் அவளை ராமனை பார்க்கறதுக்கு வச்சது. இந்த சீதையினுடைய இந்த சங்கல்பம் தான் ஹனுமான உட்பட ராமன் கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்துறது. வஸ்திரமுத்ரிஜ்யம் தன்மத்தியே நிக்ஷிப்தம் சகபூஷணம் சம்பிரமாத்து தசக்ரீவஹா தற்கர்மச்ச ந புத்தியவான். அவசரமா ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்கிறதுனால தசக்ரீவன் இதை பார்க்கலையா? அது உட்பட வால்மீகி பகவான் எடுத்து சொல்றார். அவசரமா விமானத்தை பார்த்து ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்கிறதுனால சீதை பின் சீட்ல உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது ராவணன் பார்க்கல. பிங்காட்சஸ்தாம் பிங்காட்சாஸ்தாம் விசாலாட்சி நேத்ரை அனிமிஷைரிவ விக்ரோசந்தீம் ததா சீதா விதசுஹு வானரோத்தமாக. இங்கேருந்து 5 குரங்குகள் இருக்கு. இங்கேருந்து சீதையை பார்க்கறது, கண்ணு இமைக்காம பார்க்கறது. இப்படி ஆள் போறான். அவளுக்கு சீதா சாட்சா்காரம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் தான் ராம சாட்சா்காரம் ஆடுது. முதல்ல சீதையை தான் பார்க்கறான். சீதையே வந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டு போறான். அதனால ராமன் வந்து தரிசனம் கொடுக்க போறான் இந்த குரங்குக்கு, இந்த வானராளுக்கு. போய் அங்க நேர தன்னுடைய அசோகவனத்துல கொண்டு வச்சான் சீதைய. அசோகவனத்துல வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் லங்காக்குள்ள போறான். லங்காக்குள்ள போறோன்னே சீதையை காட்டி கொடுக்குறான். சீதை இதுதான் லங்கா, பாரு, நல்லா பார்த்துக்கோ. எப்படி இருக்கு பாத்தியா லங்கை? இந்த பூரா லங்கைக்கு ஒன்னே அதிபத்னி ஆக்குறேன். அவருக்கு ஒரு காயம் காட்டித்தரேன் அப்படின்னு கையை பிடிச்சு தரத்தரான்னு எடுத்துட்டு அந்த புறத்தை கூட்டி பாடுறான். அந்த புறம் எப்படி இருக்கு பத்தியா? அந்த புறம் எப்படி இருக்கு பாரு, இது எப்படி இருக்கு பாரு, அது எப்படி இருக்கு பாரு, இந்த விஷயங்களை பாரு. இதெல்லாம் லோகத்துல அவனால பார்த்திருக்க முடியாது. தயவு செய்து என்னுடைய பத்னியாக நீ இரு. அப்படி நீ இருந்தாயானா இவ்வளவு கோடி ராட்சசா தச ராட்சச கோட்டியஸ்ச துவாவிம்சதி ரதாபராக, கணக்கில் அடங்காத ராட்சச கூட்டம் உன்னுடைய உத்தரவுக்கு காத்திருந்தப்பா. தேஷாம் இது வேணா அவளுக்கெல்லாம் நான் பிரபுவா இருக்கேன். இந்த இவ்வளவு ராட்சசாளுக்கு நான் பிரபுவா இருக்கேன். எனக்கு நீ எஜமானியா இருப்பாய். எதிதம் ராஜதந்திரமே துவை சர்வம் பிரதிஷ்டிதம். என்னுடைய ராஜதந்திரங்கள்லாம் உங்ககிட்டே இருக்கும். நீ சொல்றதை படித்தான் நான் நடப்பேன். அதனால பிரசாதம் கர்த்தும் அர்ஹசி பவஸ்வ மாபிதப்தஸ்ய சாதுக்கிம் தேன்யதாவ்ருத்யா ரோச்சயஸ்வ வசோ மம வஜஸ்வ மாபிதப்தஸ்ய பிரசாதம் கர்த்தும் அர்ஹசி. தயவு பண்ணி நான் சொல்றதை கேளு. கெஞ்சனா உடனே சீதை பார்த்தா இவ்வளவு ஐஸ்வர்யத்தையும் காட்டணும் இல்லையா? சாதகோத்வாது வைதேகி நிர்பயா சோக கர்ஷிதா. அந்த இடத்துல சீதையை சொல்றாரு பாருங்கோ,
நிர்பயா. இவ்வளவு நேரம் அழுதுட்டு புலம்பிட்டு வந்தாலே இப்ப எப்படி இருக்காங்க? நிர்பயா, பயம் இல்லாம. சோக கர்ஷிதா, ஆனா துக்கம் இருக்கு, இது இப்படி பண்றதே அசடு அப்படின்னு. திருணமந்தரதக்கத்வா ராவணம் பிரத்யபாஷத, இது ஒரு வாட்டி சுந்தரகாண்டத்துல மாத்திரம் இல்லை. திருணம், திருணம்னா புல்லு, புல் எடுத்து போடுறது சுந்தரகாண்டத்துல மாத்திரம் இல்லை, இங்கேயும் போடுறா முதல் தடவை. என்ன நீ இவ்வளவு காட்டினே இதெல்லாம் எனக்கு இதுக்கு சமான், புல்லுக்கு சமான். மெட்டீரியல் விஷயத்தை ஒரு வாட்டி ஆசைப்பட்டுட்டேன் போதும் ராவணா, அல்ப விஷயத்த ஒரு வாட்டி ஆசைப்பட்டுட்டேன் இல்லையா, அந்த ஆசையை இவ்வளவு அழ வச்சாச்சு இல்லையா, போதும் இனிமே ஆசைப்படுறது வித்தியாசம். சீதை ராவணனுக்கு முகத்துக்கு முகமா அதை பார்த்து பேசலாம். சரி போக போக சரியாகும் அப்படின்னு ராவணன் என்ன பண்ணான், அவளை அசோக வனத்துல கொண்டு விட்டான். பதிம் ஸ்மரந்தி தெய்வம் தூ தேவதம், அசோக வனத்துல உட்கார்ந்தான். ஒரே வேலைதான், அவள் பதியை நினைச்சுக்கிறான், தெய்வரத்தை நினைச்சுக்கிறான். தெய்வரம்னா லக்ஷ்மணனை நினைச்சுக்கிறான். இப்படி நினைச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கா. இந்த சமயம் பிரக்ஷிப்த ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு ராமாயணத்துல கொஞ்சம் உண்டு. மீன்ஸ் ராமாயணத்துல வால்மீகி பண்ணினது இல்லைன்னு சொல்லுவா, வால்மீகி பண்ணது சொல்லுவா, ஏதோ அது மாதிரி ஒரு பாகம் இருக்கு. அந்த பாகத்துல என்ன சொல்றாங்க, இந்த சமயத்துல பிரம்மா இந்திரன் கிட்ட கூப்பிட்டார். இந்திரன் கூப்பிட்டு சொன்னாரு, இந்திரா சீதை அங்க அசோகவனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கா, அந்த சீதை என்ன வேணும்னா பண்ணின்றதுக்கு தயாராகிடுவள், ஆத்மஹத்தியை கூட பண்ணின்றவள், அதனால அவள் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய அவசியம். அதனால சீதையை கொஞ்சம் அமிர்த க்ஷீரத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு இந்திரன் நினைப்பினான். அப்படிதான் சொல்றது. அது அப்படிலாம் நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ, சப்டியும் என்ன இல்லைன்னு நான் சொல்றதுக்கு இல்லை, நடந்திருக்குன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. சீதைக்கு அமிர்தம் சாப்பிட்டுதான் சீதை உயிர் வாழணுங்கிற அவசியம் சீதைக்கு இல்லை, அது மாத்திரம் ஒரு வகையில் எடுத்துக்கணும். இப்படி இருக்கிறத இந்த பக்கம் அந்த மாயா மாரீசனை வதம் பண்ணி ராவணன் மாரீசனுக்கு முக்தியை கொடுத்து, கதையா சொன்னா கூட நம்மளுடைய பாணியை விட்டுடக்கூடாது, வசம் எல்லாம் சொல்லி ராமனை தலைக்குழவாக்கிடக்கூடாது. மாரீசனுக்கு முக்தியை கொடுத்து ராமச்சந்திர பிரபு இடது கையில மாரீசனை கொண்டு வந்து இருக்கார். வழியில நினைச்சுட்டே வந்து இருக்கார், என்ன ஆயிருக்குமோ சீதை, என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், லக்ஷ்மணன் வந்துருவனும், சத்தம் போட்டானே இந்த மாரீசன், எல்லாம் நினைச்சுட்டே வந்து இருக்கிறத எதற்கு லக்ஷ்மண சுவாமி நடந்து வரும், எதற்கு லக்ஷ்மணன் நடந்து வரார், எதற்கு வந்து இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனை பார்த்தார் ராமர். ஏன் லக்ஷ்மணா நீ வந்தாய், நீ வந்திருக்கப்படாதா இருந்தது, நான் சொன்னேனே உங்ககிட்ட இருக்கிறதுக்கு சொன்னேனே, ரொம்ப சாஃப்டா கேட்கிறேன், திட்டதில்லை, இருந்தாலும் நீ வந்திருக்க வேண்டாமா இருந்தது, போறத இப்ப திரும்பி போறத சீதை அங்க இருக்க மாட்டோம்னு தெரியாது, வந்திருக்க வேண்டாமா இருந்தது இல்ல, ஏன் வந்த ஒண்ணு லக்ஷ்மணன் சொல்ற. சீதை என்ன சொன்னா சொல்ற, கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணியதுன்னு சொல்ற, அப்படிதான் அதான் நியாயம். ஃபில்டர் பண்ணி சொல்றது ராமனை கேட்டா, ஸ்திரீகள் இப்படித்தான் பேசும் உனக்கு தெரியாதான்டா. இப்ப கேட்டுட்டு நீ ஸ்திரீகள் லேடிஸ் எடுத்துக்காதீங்க, அஜ்ஞானிகள் எடுத்துங்க. சீதா herself is picturizing her as an அஜ்ஞானி. சீதை தண்ணி ஒரு அஜ்ஞானியாக காட்டிக்கிறா. அப்போ அஜ்ஞானிகள் இப்படித்தான் பேசும் உனக்கு தெரியாதா, சபலத்தால பேசி போயிட்டான், அதுக்கு நீ விட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கலாமா, நான் தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேனே, வந்திருக்கலாமே உனக்கு. அப்போ லக்ஷ்மணன் அப்படி இல்லை, வலது கையால லக்ஷ்மணனை பிடிச்சுக்கிறான், இடது கையால மானை பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கான், சீதை காட்டணும். அப்போ வந்துட்டே இருக்கிற வழியில இப்படி வர வழியில சோகத்தால கண்ணு நிறையிறது. சோகத்தால கண்ணு நிறையக்கூடிய ராமர் மரத்துக்கு கேட்கிறார், விரக்ஷாதிருக்ஷம் பிரதாவம்ச கீஷ்டாபிநதாம் நதீம் பப்ராம விலகம் ராமஹ சோகபங்கார்ணவப்ருதா. சோகத்தில மிதக்கக்கூடிய, சோக சாகரத்துல விளக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரமூர்த்தி. ராமன் சோகத்தில் இருக்கார், சீதை எங்க இருக்கா, அசோகத்தில் இருக்கா. ராமன் இருக்கக்கூடிய இடம் சோக சாகரம், சீதை இருக்கக்கூடிய இடம் அசோக சாகரம், அசோகவனம். இப்படி சோகவனத்துல ராமன், அசோகவனத்துல சீதை இருக்கக்கூடிய சீதை, அசோகவனத்துல இருக்கக்கூடிய சோக சாகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமன் பரம்பரா விருட்சத்தை கேட்கிறார், அசோக மரமே சீதையை கண்டியா,
கன்னிகார புஷ்பம் சீதைக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே, அந்த கன்னிகாரமே நீ சொல்லு, சத்தியத்தை சொல்லு, அந்த சாத்வியான என்னுடைய பத்னியான சீதையை கண்டையா, மட்டையே சீதையை கண்டையா, கல்லு கிட்ட பாக்குற கல்லே சீதையை பார்த்தையா, இப்படி உயிர் உள்ள வஸ்து எது உயிர் இல்லாத வஸ்து எதுன்னு ரெண்டும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த ஒரு வித்தியாசமே இல்லாம பைத்தியத்த மாதிரி ஒரு பார்த்து சீதையை கண்டியா சீதையை கண்டியா இதே சீதையை கண்டியா அதே சீதையை கண்டியா இப்படி கேட்டு இருக்கக்கூடிய ராமன் எங்கேயோ ஒரு மான் ஓடுறத பார்த்தா மான் ஓடுறது சீதையாக்கும் அப்படின்னு தப்பா நினைச்சுட்டு அந்த சீதையாக்கும் சொல்லிட்டு சொல்ற மாதிரி மான் கிட்ட சொல்ற திஷ்ட திஷ்டே வராரோகே நான் தேசி கருணாமை ஏசி உனக்கு என்கிட்ட கருணை இல்லையா, உனக்கு என்கிட்ட இறக்கம் இல்லையா, என்னை ஏந்தி விட்டுட்டு போனேன், திஷ்ட அங்க இரு அங்க இரு, लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे तुम प्रिया क्वचित लक्ष्मण इन कण्णुक्कु तान तेरियलिया उन कण्णुक्कु तेरियादो हा प्रिये कदा भद्रे हा सीते पुनः पुनः तिरुपि 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 सीते 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 கூப்பிட்டு மனம் பூரா அங்க ஓடி இங்கு ஓடி எங்கெல்லாமோ ஓடி இருக்கோமே, நேரம் எங்கேருந்து வந்தோமோ அதே ஆசிரமத்துக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்னு திருப்பி அந்த ஆசிரமத்துக்கு போனேன். ஆசிரம சன்னிவேசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சூன்யமா இருக்கு. சீதை இல்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம் சூன்யத்தை கொடுக்கிறது ராமனுக்கு. பாக்குற வனம் சர்வம் விசிக்வானோ எத்ரசா ஜனகாத்மதா மன்யசே யதிகாகுப்தா மாஸ்ம சோகே மனக்கிருதா. லக்ஷ்மணன் சொல்றார், ராமா சோகப்படாதே, சோகப்பட்டா தேட வேண்டிய இடத்துல கூட நம்மளால தேட முடியாது, அதெல்லாம் வருத்தப்படாம கடப்படும் எங்கும் போயிட மாட்டோம். ராமர் கதறார், பிடிச்சுட்டு கதறார். ஆசிரமத்தில் வந்து உட்கார்ந்தார், சீதை உட்கார்ந்து இடத்த தடவி கொடுக்குறோம், இங்கதானே சீதை உட்காரணும். ஆசிரமத்துக்கு வெளியில வந்தால் ராமச்சந்திர பிரபு வந்து பாக்குறார், இந்த சீதை இல்லாத ஆசிரமத்துக்குள்ள நான் ஏற மாட்டேன் லக்ஷ்மணன். கௌசல்யாட்ட நான் போய் என்ன சொல்லுவேன், சுமித்ராட்ட நான் போய் என்ன சொல்லுவேன், அயோத்தியா ஜனங்கள்கிட்ட நான் என்ன சொல்லுவேன், அப்பா தசரதர் படைச்சார் பிராணனை விட்டுட்டா, இல்லாட்டா அவர் முன்னாடி நான் தலை குனிஞ்சு இருக்கணும். எல்லாம் முடிஞ்சு ஜனக மகாராஜா வந்தா சீதை எங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஜனகன் கிட்ட என்னன்னு சொல்லுவேன், ராட்சசால் சாப்பிட்டாவா கதா மிருதாவா வைதேகி பக்ஷிதாவா வரான்னா சாப்பிட்டணும். சரி கொல்லட்டும், கொண்டு போட்டிருந்தா கூட குணத்தையாவது எடுத்துக்கொண்டு போய் காட்டலாம், அதுவும் இல்லைன்னா சாப்பிட்டுட்டாலும் என்ன பண்றது. வெகு விதமான பலாபம் சோகமா பெரிய சோகத்துல பீட்யமானகா, பெரிய சோகத்தால உலுக்குள்ள அந்த ராமன் வந்துட்டு இருக்கிறத ஒரு மான் கூட்டம் நிற்கிறது. அந்த மான் கூட்டத்தை பாக்குறான். மான் போன்ற கண்ணாச்சிய சீதைக்கு ஒருவேளை மான் கூட்டத்துல நின்று எனக்கு தெரியலையோ, மான் கூட்டத்துக்கு பக்கத்துக்கு வரத்துக்குள்ளாலே அங்க ஒரு கல் இருக்கு. அந்த கல் ராமனை பார்த்து கேட்கலாம், சீதை என்கிட்ட வந்துதான் இந்த கல்ல வந்து உட்கார பெண்க அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி இருக்காம ராமனுக்கு. கோதாவரி நதி ராமன் கிட்ட கேட்கறதாம், சீதை எங்கேருந்து கேட்கறதாம் அப்படின்னு தோணுறது அவருக்கு. இப்படி இஞ்சி இஞ்சா நடக்கக்கூடிய உட்காரக்கூடிய ஸ்மிருதியில் பூரா சீதாமயமான ராமன் மான் கூட்டத்துக்கு நடுவுல போய் நின்று பார்த்தா மான் கூட்டத்துல ராமனுக்கு கிடைச்சது சீதை இல்லை, ஏமாற்றம் தான். ஆனா அந்த மானுக்கு ராமன் மேல கருணை வந்துடுத்து. எல்லா மானுமே தட்சிணாபிமுகமா நிற்கிறது. தட்சிணாபிமுகமா நிற்கிறதுனா தென் திசையை நோக்கி நிற்கிறது. மான்கள் எல்லாம் தென் திசையை நோக்கி நிற்கிறதுன்னு உடனே அதே ஒரு நிமித்தமாக வச்சுண்டு உவாச்ச லக்ஷ்மணோ தீமான் ஜேஷ்டம் பிராதரமப்ரவீத் क्वचितेति त्वया पृष्टयते मे सरसोत्थिता दर्शयन्ति कृतिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः. இந்த மான்கள் எல்லாம் தட்சிண திக்கு நோக்கி இருக்கிறான்னா லக்ஷ்மணன் சொல்றார். அதனாலேயே சீதையை தட்சிண திசத்துக்கு தான் கொண்டு போயிருக்கா தோன்றது. நாம தெற்கு பக்கமாவே போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்றத தெற்கு பக்கமாவே வந்து பார்க்க போறான். இப்படி போற வழியிலே ராமன்
பகுவிதமான பிரலாபங்களை குழம்பின்றுதான் போறார். கோடு தார பிரணாசம் தே சாதுமன்யேதராகவா சரித சாகர சைலா தேவகந்தர்வதானவா ததாஹத்தும் சர்வபூதானாம் சரண்யः பரமாகதிः யுக்ததண்டாகி மிருதவஹ பிரசாந்தா வசுதாதிபாஹ. நீ எல்லாருக்கும் சரண்யனா இருக்க ராமா, அதை கவனிச்சுக்கோ. நீ இப்படி அழாதே. நீ எல்லாருக்கும் அடைக்கலமா இருக்கக்கூடிய நீ ஒரு பத்னி வியோகத்தால் எப்படி அழுத, என்ன அதுக்கு அர்த்தம்? இப்படிது லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு பிரபோதம் பண்றார். லக்ஷ்மணன் சொல்றது ராமனுக்கு இதுதான் சொன்னேன் இல்லையா, துக்கப்படக்கூடிய காலத்துல வேதாந்தம் சொல்லப்படாது. துக்கப்படக்கூடிய காலத்துல வேதாந்தத்தை நிலைச்சுக்கணும். ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. துக்கம் வரப்பட்ட காலத்துல நமக்கு துக்கம் வந்ததுன்னா நம்ம படிச்ச கேட்ட வேதாந்தங்கள் நாமளா எடுத்து வெளில கொண்டு வர்றது வேற, இன்னொருத்தர் அந்த சமயத்துல வேதாந்தம் சொல்றது வேற. அது மண்டைய போட்டு டங்கு 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 டங்குன்னு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். துக்க காலத்துல போய் வேதாந்தம் சொல்றது. நல்ல தலைவலியில் ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறத இவன் ஒருத்தர் போய் இல்ல சரீரத்துக்கு தானே அப்படின்னு தானே பலாரும் அடைஞ்சிடுவான். அதுவே தலைவலி இருக்கிறவன் இதெல்லாம் சரீரத்துக்கு தான் அப்படின்னு அவன் மனநம் பண்ணிக்கிறது வேற. லக்ஷ்மணன் சொல்றான், ராமன் கேட்கிறான், உனக்கு சீதையுடைய மகத்துவம் தெரியாம பேசுறீ, சீதையை மாதிரி வந்துருமா? அவள் எப்படி இருப்பாள் தெரியுமா? எனக்கு அம்மா மாதிரி இருப்பாள், கௌசல்யா மாதிரி இருப்பாள் சில சமயம், சக்கியாட்டம் இருப்பாள் சில சமயம், தங்கை மாதிரி இருப்பாள் சில சமயம். நான் ஏதாவது தார்மீகமா காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா கணத்த ஸ்ரத்தையோட ஒரு பத்னி என்ன பண்ணணும் அப்படி இருப்பாள். தாசியா இருப்பாள். எல்லாமே ஏற்கப்பட்ட சீதையை எழுந்துட்டு தான் நிற்கிறேன், எனக்கு போய் நீ இப்படி சொல்றியே, சரி சொல்லிட்டு தேடுவோம் வா அப்படின்னு கையை பிடிச்சிட்டு தேடிட்டு போகிற வழியில ஜடாயு படுத்துட்டு இருக்காரு. ராமனுக்காக எதிர்பார்த்து படுத்துட்டு இருக்காரு. ராமனுக்காக எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஜடாயுவை மடியில போட்டுட்டார் ராமச்சந்திர பிரபு. என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கிறாரு. தடவை கொடுக்கிறார். ஜடாயுவால பேச முடிய மாட்டேங்கிறது. ஜடாயுவால ராவணன் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லு மாத்திரம் சொல்லித்து, வேற எதுவும் ஜடாயுவால சொல்ல முடியலை. அது ஒண்ணுதான் செய்து சொல்லியிருக்கா. ராமன் வரது வரைக்கும் பிராணனை தக்க வச்சுக்கோன்னு சொன்னான். அவன்கிட்ட சொல்லு, ராவணன் சீதையை கொண்டு போயிருக்கான்றத சொல்லுன்னா. சீதை என்ன ஆர்டர் கொடுத்திருக்காளோ அது வரைக்கும் அதுக்கு சக்தி இருந்தது, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சக்தி இல்லை. ராவணன் லங்கையில் இருக்காங்கிறதோ, ராவணன் தென் திசையை நோக்கி தான் போயிருக்காங்கிறதோ ஒண்ணுமே ராமன் சொல்றதுக்கு ஜடாயுவுக்கு இல்லை. ராவணன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு, ராவணனால கொண்டு போயிருக்கா சீதா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உயிர் தரிச்சுன்றது ஜடாயு. உடனே அது சொன்ன உடனே திருஷ்யந்தே ராகவோ தர்மச்சாரிணா நான் பார்க்கிறார். லக்ஷ்மணன் சொல்றார், பூஜனீயம் பதகேஸ்வரா, பூஜை பண்ண வேண்டாம்ப்பா, இவன் மரியாதை இவனை பூஜிக்க வேண்டியது. இந்த ஒரு பக்ஷியான ஜடாயுக்கு இருக்கக்கூடிய என் மேல் இருக்கக்கூடிய பரிவு தேவதா கணங்களுக்கு இல்லாம போயிடுது. எல்லாருமே பேசாம தானே இருந்துட்டு இருக்கான். ஏதாவது ஒரு தேவன் என்கிட்ட சொல்றானா, சீதையை இங்க வந்து இப்ப சொல்லட்டுமே, சீதையை ராவணன் கொண்டு போயிருக்கான், ராவணன் அந்த இடத்துல இருக்கான்றதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு தேவன் வந்து கிட்ட சொல்லிட்டு சொல்லாமைக்கு பரிவு என் மேல பரிவு இல்லாம தானே இருக்கா தேவதைகள் எல்லாம். ஆனா இந்த கிருத்தராஜனுக்கு பரிவு என் மேல பரிவு இருந்தது. அதாவது ஜடாயுக்கு என் மேல இருந்த பரிவு பாத்தியா, அது எனக்காக பிராணனை தக்க வச்சுட்டு இருந்தது பாத்தியா. அதனால சத்தியமா சொல்றேன் லக்ஷ்மணா, மடியில வச்சு பிராணம் போயிடுச்சு ஜடாயு. ராமனுடைய மடியில படுத்துட்டு இருக்கு. தசரத மகாராஜாக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் ஜடாயுவுக்கு கிடைச்சது. தசரத மகாராஜாக்கு கிடைக்காத சம்ஸ்காரம் ஜடாயுவுக்கு கிடைச்சது. பக்ஷின்னு தான் நினைச்சுக்க வேண்டாம், பக்தி இருந்துட்டானா எந்த ஸ்தானத்திலையும் பிரபு கொண்டு வச்சுருவார். அதனால சொல்றார், யாகதிஹி யக்ஞசீலானாம் ஆஹிதாக்ஞேஷ்ட யாகதிஹி அபராதீர்ணாம் யாச்ச பூமி பிரதாயினாம் மயா துவம் சமயஞாதோ கச்ச லோகான் அனுத்தமான் ஏவமுக்த்வா கிருத்தராஜமாசத்வ
संकृतश्च मया व्रज एवमुक्त्वाचिताम् दीप्तम् आरोप्य पदगेश्वरम्. சிறிய மூட்டை சொன்னான் லக்ஷ்மணன் கிட்ட ராமா. சிறிய மூட்டை சொல்லி இந்த ஜடாயுவ சம்ஸ்காரம் பண்றத சொல்ற. யாகதிகி யஜ்ஞசீலானாம் ஆகிதாக்ஞிஷ்ட யாகதிகி. யாக யஜ்ஞாதிகள் பண்ணின ஆகிதாக்ஞியாகளா இருக்கக்கூடியவாளுக்கெல்லாம் என்ன கதியோ அப்படி கர்மம் பண்ணினவாளுக்கு என்ன கதின்னு கேட்டா சொர்க்கலோகத்துல தானே போக வேண்டி இருக்கும். அப்ப இங்க சொர்க்கலோகம் இல்லையா? இங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கர்மத்தை பலாபிசந்தி இல்லாமைக்கு, பலன் மேல ஆசைப்படாமைக்கு கர்மத்தை பண்ணி பலன் மேல ஆசைப்படாத கர்மத்தால சித்தம் சுத்தமாயி சுத்தமான சித்தத்தோட ஒரு குருவை போய் ஆசிரிச்சு குருவை போய் ஆசிரியனுடைய பலனாக பிரம்ம வித்யா உபதேசம் கேட்கப்பட்டு பிரம்ம வித்யா உபதேசம் கேட்கப்பட்டதுனாலேயே பிரம்ம ஞானம் அடைஞ்சவாளுக்கு என்ன கதியோ அந்த கதி உனக்கு வரட்டும். மயாத்வம் அபியனுஜாதா கச்ச லோகானு அனுத்தமானு. உத்தமமான லோகத்துக்கு நீ போவாயாக. உத்தமமான லோகம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்தது, இருக்கிறதையே உயர்ந்தது, லோகத்துக்கு மேலானதுன்னு அர்த்தம். லோகாதீதமான ஸ்திதி உனக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா நான் உன்னை சம்ஸ்காரம் பண்றேன். மயா என்னால சம்ஸ்காரம் பண்ணப்பட்டிருக்க. கிருத்தராஜ மகாசத்வ கிருத்தராஜ மயா மகாசத்வ சம்ஸ்கிருதஸ்ச மயா பிரஜ. நான் சம்ஸ்காரம் பண்ணிருக்கேன், என்னால சம்ஸ்காரம் பண்ணப்பட்டிருக்கேன் சொல்லி அந்த ஜடாயுவுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணி, எதால தர்ப்பணம் பண்ணார்? உதகத்தை எடுத்து தசரதனுக்கு கூட பின்னாக்கு பின்னத்தை வச்சார். ஜடாயுவுக்கு ஜலத்தால சக்கரம் தர்ப்பணம் பண்ணி சாஸ்திர திருஷ்டேன விதினா, சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிற ரீதியா ஜடாயுக்கு பரிபூர்ணமா அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையில சம்ஸ்காரத்தை பண்ணி ஜலம் கிருத்ராய ராகவம். ரெண்டு பேருமே ராமன் லக்ஷ்மணனுமா கிருதம் ஜலம் கிருத்ராய ராகவம். ரெண்டு பேரும் அண்ணா தம்பிமா சேர்ந்து ஜடாயுக்கு சம்ஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு, சம்ஸ்காரம் பண்ண அடுத்து ஸ்நானம் பண்ணணும் இல்லையா? ஸ்நாத்வா ஸ்நானம் பண்ணி தவ கிருத்ரராஜஸ்ய உதகம் சக்ருதுஸ்ததா அப்படி சம்ஸ்காரம் பண்ணி சகிருத்ரராஜா கிருதவான் சஸ்கரம். அந்த கிருத்ரராஜாவான ஜடாயுவ பெரிய கீர்த்தி உடையவனாக பண்ணி துஷ்கரம் கர்மரணே நிபாதிதா, அந்த கர்மத்திலிருந்து அவனை விடுவிச்சு மகர்ஷி கல்பேன சம்ஸ்கிருதஸ்ததா, மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் எப்படி சமாதி சம்ஸ்காரங்கள் பண்ணப்படுறதோ அது மாதிரி சம்ஸ்காரம் பண்ணி ஜகாம புண்ணியம் கதிமாத்மரஸ்வபா. ஆத்மரஸ்வபம் ஆத்மஜானிகளுக்கு என்ன ஸ்தானமோ சுபமான ஸ்தானமோ அந்த ஸ்தானம் ஜடாயு அடைச்சா. ராமனாலையும் லக்ஷ்மணனாலையும் சம்ஸ்காரம் பண்ணப்பட்ட ஜடாயு அப்படிங்கிறத ராமன லக்ஷ்மணன் அப்ப என்ன சொல்ல முடியும்? விஷ்ணு தானே சொல்ல முடியும். வால்மீகி அந்த அப்போ உண்மையை போட்டோட கிருதோதகௌதாவபி பக்ஷி சத்தமே திராந்த புத்திம் பிரணிதாய ஜக்மதுः பிரவேஷ்ய சீதாதிகமே ததோ மனோஹோ வனம் சுரேந்திராணாம் வனம் சுரேந்திராவிவ விஷ்ணு வாசவோ. விஷ்ணுவும் இந்திரனும் சஞ்சாரம் பண்ற மாதிரி ராமன் லக்ஷ்மணனும் வனத்துக்குள்ள சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இதுக்கப்புறம் ஜடாயுவுக்கு வைகுண்ட பதவிய, வைகுண்ட பாவத்தை, வைகுண்ட ரூபத்தை, வைகுண்ட லோகம் சொல்லாதேங்கோ, வைகுண்ட ரூபத்தை ஜடாயுவுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம், அதாவது முக்திய ஜடாயுவுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் விஷ்ணுங்கிற அந்த பாவத்திலே ராமச்சந்திரமூர்த்தி வனத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜடாயு மோட்சத்துல இருந்து கேட்கட்டும். நாளைக்கு அரண்ய காண்டம் பூர்த்தி ஆகும். அநேகமா நாளைக்கே கிருஷ்ணந்தா காண்டம் ஆரம்பிச்சு விடலாம். அரண்ய காண்டம்ங்கிறது மோட்ச தரிசனம். அதனாலேயே நாளைக்கு சபரியினுடைய சரித்திரம் கதையாகவும் இருக்கும், தாத்விகமாகவும் இருக்கும். அப்படி சபரியினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லி மோட்ச தரிசனம் இருக்கக்கூடிய அரண்ய காண்டத்தை நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஈஸ்வர சங்கல்பத்தில் நினைச்சுருக்கும் தெரியாது. அவரோட மாதிரி கிஷ்கிந்தா காண்டம் பக்தி தரிசனம். மோட்சம் கிடைச்சாலும் கிடைச்சிடும், பக்தி கிடைச்சிடாது. அப்படி உயர்ந்த பக்திய பிரதானம் பண்ணக்கூடிய இடம் கிஷ்கிந்தா காண்டம்.
அது நாள்ல இருந்து கொஞ்ச நாளத்துக்கு அதை அனுபவிக்கல. அடுத்து ஏதோ பகவான் இந்த மட்டும் இப்போ இன்ட்ரீம் பிளான் படி கொண்டு போயிட்டு இருக்க. முதல்ல நினைச்சது வேற, அப்புறம் நடக்கிறது வேற. பட் ஏதோ அது மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இருக்க. நாளைக்கு ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.